ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. కరంలో ఉయర్తి ఒక వాటి హల్లెలూయా సులోమా. మనం చేతులెత్తి ఒకసారి దేవుని వైపు ஓகே விலையேறப்பட்ட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே మరి గొప్ప ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో வந்திருக்கிறதான உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் వచ్చిన మీ ఒక్కొక్కరిని కూడా நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். మేము దీవిస్తున్నాము. கர்த்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் దేవుడు ఒక్కొక్కరిని కూడా ஆசீர்வதிப்பாராக. ఆశీర్వదించును గాక. நிச்சயமாகவே నిశ్చయముగాను இந்த கூடாரத்திலே ఈ గూడారములో உங்களோடு இருப்பதிலே మరి మీతో ఉండుట நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறோம். చాలా సంతోషిస్తున్నాము. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. தேவனுடைய வார்த்தைக்காக దేవుని వాక్యము కొరకు எப்பொழுதுமே ఎప్పుడు కూడా ஜனங்கள் கூடுவார்கள் என்றால் జనాలు మరి ఏకవేపిస్తారంటే அவர்கள் எளிமையானவர்களாக தான் వాళ్ళు இருப்பார்கள். చాలా సామాన్యమైన జనాలు ఉంటారు. ஏனென்றால் ఎందుకనక தேவனுடைய வார்த்தை దేవుని వాక్యము இந்த காலத்திலே ఈ కాలములో ஒரு எளிமையான தீர்க்கதரிசி மூலமாய் మరి సామాన్యమైన ప్రవర్త మూలంగా దేవుడు எளிமையான ஜனங்களுக்காக సామాన్యమైన జనాల కొరకు எளிமையாய் பேசப்பட்டிருக்கிறது. చాలా సామాన్యంగా మాట్లాడబడింది. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. வார்த்தை எளிமையா இருக்கும்போது మరి మాటలు చాలా సామాన్యంగా இந்த వార్తైக்காக ఈ వాక్యము కొరకు அந்த ஜனங்களும் எளிமையா தான் ఆ இருப்பாங்க. జనాలు కూడా సామాన్యమైన. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நிச்சயமாகவே నిశ్చయముగాను இந்த மாலை வேளையிலே ఈ రాత్రి కాల సమయంలో அருமையான பாஸ்டர் டேவிட்டுக்காக మన మధ్యలో ఉన్న పాస్టర్ గారు డేవిడ్ పాస్టర్ గారు கர்த்தருக்குள்ளே சந்தோஷமா இருக்கிறோம். ఆయన నిమిత్తం మేము దేవుళ్ళు ఎంతో సంతోషిస్తున్నాము. சகோதரனை బ్రదర్ కూడా குறித்து ఆయన గురించి வரும்பொழுது మేము వచ్చేటప్పుడు பீட்டர் பாஸ்டர் పాస్టర్ గారు ஒரு சின்ன சாட்சியை பகிர்ந்தார். మరి చిన్న సాక్ష్యాన్ని పంచుకున్నాడు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அவர் ரட்சிப்புக்குள் வருவதற்கு முன்னாடி ఆయన రక్షణలో రాక మునుపుగా தேவன் அவரை அழைப்பதற்கு முன்பாக దేవుణ్ణి ఆయన పిలువక మునుపుగా தேவனுடைய திட்டத்துக்காக దేవుని ఒక ఆలోచన కొరకు அவரை தேவன் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். దేవుడు ఆయన ఏర్పరచుకున్నారు. ஆனால் இப்படிப்பட்ட இந்த சகோதரன் అయితే ఇలాంటి ఒక సహోదరుడు தேவனுடைய வார்த்தை அவர் வருவதற்கு முன்பாக దేవుని వర్తమానం రాక మునుపుగా அவர் எப்படி இருந்தார் ఆయన ఎలాగ ఉన్నాడు என்ற காரியத்தை நாங்கள் கேட்கும்போது అనే కార్యాలని మేము వినేటప్పుడు உண்மையாக நாங்கள் ஆச்சரியப்பட்டோம். మేము నిశ్చయంగా చాలా ఆశ్చర్యపడ్డాం. మేము இப்படிப்பட்ட நபர்களை கூட ఇలాంటి మనుషుని కూడా தேவன் தம்முடைய வேலைக்காக మరి దేవుని ఆయన సేవ కొరకు இந்த பகுதியிலே ఈ ప్రాంతంలో அவருடைய வேலைக்காக ఆయన సేవ కొరకు அவருடைய ஊழியத்திற்காக ఆయన సేవ కొరకు தேவன் வைத்திருக்கிறார் என்பது దేవుడు పెట్టున్నాడు. எங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அவருடைய பழைய நாட்களிலே ఆయన పాత జీవితంలో அவர் ராமர் வேஷம்லாம் போடுவாராம். ఆయన ఒక వేషాలు వేసే వ్యక్తి అంట. ராமாயணம். రామాయణం. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ராமரெல்லாம் రావుడు రామయ్య ராமையாவெல்லாம் రామయ్య అని ஹல்லேலூயா హల్లెలూయా டேவிட்டா மாத்திட்டார். డేవిడ్ గా మార్చేశారు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஹல்லேலూயா. హల్లెలూయా. ராமரா இருக்கும்போது ఆయన రాముడుగా ఉన్నప్పుడు அந்த சாமிக்கு டான்ஸ்ல ஆடி இருப்பார். ఆ ఒక సామికి ఆయన డాన్స్ వేశాడు. ఆయన அந்த சாமிக்கு டான்ஸ் ஆனது போல ఆ సామికి డాన్స్ వేసేలాగా டேவிட்டா மாத்தும்போது డేవిడ్ గా మార్చిన తర్వాత டேவிட் டான்ஸ் ஆனது போல డేవిడ్ దావీదు డాన్స్ ఆడిన రీతిగా ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு ఓ జీవం కలిగిన దేవుడు హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அவர் டான்ஸ் ஆடும்படியா ఆయన డాన్స్ వేయాలని ஹல்லேலூயா హల్లెలూయా தேவன் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். దేవుడు ఏర్పరిచారు. ఆయన உண்மையாகவே నిశ్చయముగా இந்த நேரத்திலே ఈ సమయంలో சகோதரி எங்களை அழைத்தபடினாலே పాస్టర్ గారు మమ్మల్ని ఎంతో ఆహ్వానించిన దానికి உண்மையாக நாங்கள் இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து మేము మా హృదయానుసారుగా சகோதரி நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். ఆయన మేము దీవిస్తున్నాము. அவரை ஷாலோம் என்று நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். ఆయనకు షాలోమ్ అని మేము దీవిస్తున్నాము. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. தேவனுடைய சமாதானம் దేవుని సమాధానం அவரோடும் ఆయనతోను அவருடைய குடும்பத்தோடும் ఆయన కుటుంబంతోను இந்த சிறிய சங்கத்தோடு சபையோடு ఈ చిన్న సంఘము ఐక్యముతోను எப்போது இருப்பது ఎప్పుడు కూడా ఉండును గాక. ஹல்லேலூயா. ఆమేన్ చెప్పండి. இந்த ஐக்கியத்துக்கெல்லாம் காரணம் ఈ ఐక్యతకంతా కారణము தேவன் ஒரு மனுஷனை வச்சிருக்கிறார். దేవుని ఒక మనిషిని ఏర్పరచారు. யாருன்னு பார்த்தா கூடூர் பீட்டர் ஐயா. ఆయన ఎవరో కాదు, మన మధ్యలో ఉన్న గూడూరు పీటర్ పాస్టర్. ஐயா மூலியமா தான் இவரு எனக்கு தெரியும். అయ్యగారు మూలంగా ఈ అయ్యగారు మాకు పరిచయం అయ్యాడు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. கர்த்தர் உண்மையாகவே దేవుడు నిశ్చయముగా நம்முடைய பிள்ளைகளை ஒன்று சேர்க்க ఆయన బిడ్డలకు எங்கெங்கயோ இருக்கிற ఎక్కడ కూడా ఉన్నా நம்மை మనముని தம்முடைய அன்பினாலே ఆయన ప్రేమతో ஹல்லேலூயா హల్లెలూయా தேவன் ஐக்கியப்படுகிறார். దేవుని ఐక్యత కలిగి இந்த ఉండాలి. ஐக்கியமானது ఈ ఐక్యం అనేది மனுஷனுடையது அல்ல, మనిషి వచ్చిన எந்த ஒரு சபையினுடையது அல்ல, సంఘ శాఖలు இது వచ్చిన ஜீவிக்கிற தேவனுடைய ஐக்கியம். జీవించుచున్న దేవుని వల్ల హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. గూడూరు తిరుపతి డిస్ట్రిక్ట్ చెన్నై చెన్నై 4வது ஒரு சகோதரங்கிறார். ఇంకా 4వ ఒక సహోదరుడు
நம்ம மத்தியில பாஸ்டர் டேவிட், మన మధ్యలో ఉన్న పాస్టర్ డేవిడ్ గారు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. బ్రదర్ வந்து பாத்தீங்கன்னா మరి బ్రదర్ చూసినట్లయితే இவர் வந்து காரைக்கால், ఆయన వచ్చేసి తమిళనాడులో కారైకాల్ அவர் காரைக்கால்ல இருந்தாருன்னா ఆయన కారైకాల్ ఉన్నట్లయితే அவர் ఇங்க வந்திருக்க மாட்டார். ఆయన ఇక్కడికి వచ్చుండడు. அவருடைய சொந்த ஊரு ఆయన సొంత గ్రామము காரைக்கால். ఆయన కారైకాల్. ஆனா அவருக்கு மேரேஜ் ஆகி ఆయన పెళ్లి అయిన తర్వాత அவர் வேலூருக்கு வந்துட்டார். ఆయన వేలూరుకు వచ్చాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. வேலூர்ல வந்தபடினாலே వేలూరుకు వచ్చిన వెంటనే அவருக்கு சென்னைக்கு வந்தாரு. ఆయన చెన్నైకి వచ్చాడు. எங்களோட ஐக்கியப்பட்டார். మాతో ఐక్యత కలిగాడు. இப்படியே அவர்கிட்ட நாங்க சொன்னோம். మేము ఇలాగ చెప్పాము ఆయన దగ్గర. நாங்க இந்த மாதிரி பிரதர் ஆந்திராக்கு போறோம். మేము ఇలాగ బ్రదర్ మేము ఆంధ్రాకి తిరుపతి கிட்ட ஒரு ஊரு. తిరుపతి దగ్గర ఉన్న ఒక ఊరు. நீங்க வரீங்களா? మీరు వస్తారా? பிரதர் சொன்னார், உடனே நான் வரேன். పాస్టర్ గారు చెప్పారు, నేను వస్తాను. அருமையான சகோதரன், ఆయన మంచి మనిషి, ஐக்கியத்தை விரும்புகிறவர், ఐక్యాన్ని ఆశపడే వ్యక్తి, நம்மளை போல, మనమును உங்களை போல, మీ వలే, என்னை போல, నా వలే ஒரு எளிமையான చాలా சகோதரன், సామాన్యమైన మనిషి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. கர்த்தர் சித்தமானால் దేవుని చిత్తమైతే கர்த்தர் அவரை கொண்டு கர்த்தர் உங்களோடு சில வார்த்தைகளை பேசுவார். ఆయన నిమిత్తము దేవుడు మీతో కొన్ని మాటలు எத்தனை பேர் கேட்க ஆயத்தமாக? ఎన్ని మంది మీరు వినాలని ఆశపడుతున్నారు? தேவனுடைய வார்த்தையை, దేవుని వాక్యం வாஞ்சையோடு, మీరు ఆశశక్తి, ஒரு எதிர்பார்ப்போடு, ఆసక్తితో, ஒரு விசுவாசத்தோடு ఒక విశ్వాసంతో கேட்கக்கூடிய ఓ వినేదానికి హల్లెలూయా హల్లెలూయా தன்மையை தேவன் நமக்குள் வைத்திருக்கிறார். అలాంటి ఒక స్వభావాన్ని మా దేవుడు మనలో హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. எப்பொழுதுமே మరి ఎప్పుడు కూడా தேவனுடைய குமாரன், దేవుని కుమారుడు, தேவனுடைய குமாரத்தி, దేవుని కుమార్తె தேவன் எவ்விதமாக பேசினாலும், దేవుడు ఎలాగ మాట్లాడతాడు, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, அவர் சந்தோஷப்படுத்தும்படி பேசினாலும் సంతోషపడాల్సి அதிலே தேவனுடைய குமாரன், ఆయన మాత్రమే தேவனுடைய குமாரத்தி మాత్రమే దేవుని కుమారుడు சந்தோஷப்படுவார்கள். సంతోషపడతారు. தேவன் கடிந்து கொண்டு பேசினாலும் దేవుని వాళ్ళని శిక్షిస్తాడు. அந்த வார்த்தைக்கு, ఆ మాటకి கரங்களை உயர்த்தி చేతులు వెత్తి தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்கும்படி యేసుకి మనం సరెండర్ చేసినట్లయితే, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, நம்முடைய நாம் ஆராதிக்கிற தேவன், ఓ మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు, హల్లెలూయా, அவர் ஜீவன் உள்ள ఆయన தேவன், జీవము కలిగిన దేవుడు, హల్లెలూయా, 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 உன்னை போல என்னை போல నీ వలే నా వలే அவர் கண்கள் உண்டு, ఆయన కళ్ళు ఉన్నాయి, உன்னை போல என்னை போல నీ వలే నా వలే அவர் கரங்கள் உண்டு, ఆయనకు చేతులు ఉన్నాయి, உன்னை போல என்னை போல నీ వలే నా వలే அவர் கால்கள் உண்டு, ఆయన కాళ్ళు ఉన్నాయి, உன்னை போல என்னை போல నీ వలే నా వలే அவருக்கு செவிகள் உண்டு, ఆయన చెవులు ఉన్నాయి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నిన్న இடத்திலே ఆయన నించున్న స్థలములోనే காலம்புல்லா, ఓ జీవితాంతము நிற்கிற నిలబడాలని జీవన్ ఇల్లాద ఓ జీవమే లేకుండా ஒரு சிலை அல்ல, ఒక విగ్రహం కాదు ఆయన. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, జీవన్ உள்ளவர், ఓ జీవము కలిగిన హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, நீ நடந்தது போல ఓ ఈ రోజు పాడినట్టుగా நடக்கக்கூடிய ఓ தேவன், ఈ రోజు నడిచిన రీతి, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, நீ பேசுவது போல ఓ మీరు మాట్లాడేటట్టుగా பேசக்கூடிய தேவன். ఆయన మాట్లాడే దేవుడు ఆయన. இந்த ராத்திரி வேளையிலே ఈ రాత్రి కాల సమయం அவர் மாறாதவரா இருக்கிறார். ఆయన మారిన దేవుడే ఉన్నాడు. 2000 வருஷத்துக்கு முன்பாக 2000 సంవత్సరం அவர் క్రితం శరీరத்திலே எப்படி இருந்தாரோ శరీరదారి ఎలా ఉన్నాడు, அதே மாறாத தேவன் అదే మారిన இந்த దేవుడు ராத்திரி ఈ வேளையிலே రాత్రి కాల సమయంలో பரிசுத்த ஆவியாக, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, பலமுள்ள தூதனாக, ఓ బలమైన దూతలుగా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, உருவின பட்டயத்தோடு ఆయన లేపబడిన ఖడ్గముతో தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் ఆయనకు బిడ్డలకు విరోధముగా சத்துரு எந்த வழியில ఓ வந்தாலும் శత్రు ఏ త్రోవలో వచ్చి தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக ఆయన బిడ్డల కొరకు உருவின పట్టయத்தోடு ఓ మన ఖడ్గము తీసుకొని சத்துருவை வெட்டி ఓ శత్రుని జయించి வீழ்த்தும்படியாய், ఓ జయించి నిలబడాలి. சத்துரு எப்படிப்பட்ட శత్రు ఎలాంటి వచ్చి பாவத்தை கொண்டு வந்தாலும் ఓ పాపాన్ని తీసుకొని அந்த பாவத்தை எல்லாம் ఆ పాపమునంతా வார்த்தை என்ற ఓ పట్టయத்தாலே వాక్యం అనే ఖడ్గముతో வெட்டும்படியாய் ఓ తెగ్గొట్టాలని அவருடைய வார்த்தையை ఆయన మాటని நம்முடைய కరத்திலே ఓ మన கொடுத்திருக்கிறார். చేతులకు ఇచ్చాడు ఆయన. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. எத்தனை பேர் మీరు ఎన్ని మందురు இந்த வார்த்தையின் பட்டயத்தை ఈ వాక్యం అనే ఖడ్గము விசுவாச கரத்தினால் విశ్వాసము జయించో பிடித்து, మరి జయించే, ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా, நமக்கு விரோதமாய், మనకు విరోధముగా, நம்முடைய குடும்பத்துக்கு விரோதமாய், కుటుంబానికి విరోధముగా, நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு మన விரோதமாய், బిడ్డకు విరోధముగా, நம்முடைய சபைக்கு మన விரோதமாய், సంఘానికి విరోధముగా, நம்முடைய சகோதரிக்கு விரோதமாய், మన సహోదరునికి நம்முடைய విరోధముగా, சகோதரிக்கு మన விரோதமாய் సహోదరునికి విరోధముగా, சத்துரு எந்த வழியில வந்தாலும், శత్రు ఏ త్రోవలో వచ్చినప్పుడు కూడా ஹல்லேலూயா, హల్లెలూయా, அவனை అடையாளம் కంటుకొండి, అతన్ని గుర్తెరిగేదానికి హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, வார்த்தை என்ற பட்டயத்தை వాక్యమని విశ్వాసத்தினாலே విశ్వాసించి பிடித்துக்கொண்டு పట్టుకున్నప్పుడు యుద్ధం செய்யும்படியா యుద్ధం చేసేదానికి கர்த்தர் நம்மை ఓ அழைத்திருக்கிறார். యేసయ్య మనల్ని పిలిచాడు రాత్రి కాల సమయంలో. హల్లెలూయా, 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 கர்த்தர் நல்லவர். యేసయ్య మంచి దేవుడు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా.
சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் நம்முடைய ఆయన தேவன். సర్వ శక్తి కలిగిన దేవుడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. தேவனாலே கூடாது ஒன்றுமே இல்லை. దేవుని వల్లే ఏ పని అవ్వదు. நீ விசுவாசிப்பாயானா నువ్వు విశ్వాసించినట్లయితే இந்த ராத்திரி வேளையிலே ఈ రాత్రి కాల హల్లెలూయా సమయంలో హల్లెలూయా நீ என்ன விசுவாசிக்கிறியோ ఏం విశ్వాసిస్తున్నావు அதை தேவன் செய்ய అది నిశ్చయముగా நம்முடைய దేవుడు வார்த்தையை చేస్తాడు. காத்துக்கொள்ள ఆయన వాక్యం அவர் నేర్చుకుని மாறாதவராய் இருக்கிறார். ఆయన మారని దేవుడై ఉన్నాడు. தேவன் கிரியை செய்ய வேண்டும் என்றால் దేవుడు క్రియ చేయాలంటే ஒன்றே ஒன்றுதான் ఒకే ఒక కార్యం நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். మన కొరకు ఎదురు ரொம்ப சிம்பிள். చాలా సామాన్యంగా என்ன எதிர்பார்க்கிற ஐயா? ఏం ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆయన? சில సిస్టருக்கு புரியல. చాలా సిస్టర్స్ కి అర్థం కాలేదు. கவனிங்க. బాగా వినండి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. இந்த வார்த்தையை நம்பணும். ఈ వాక్యాన్ని మీరు నమ్మాలి. எதையும் எதிர்பார்க்கல. మరి ఏది ఎదురు చూడబాకండి. நீ பலவீனமாய் வந்திருப்பாய். ఒకవేళ మీరు బలహీనంగా వచ్చినప్పుడు இந்த வார்த்தையை நம்பும்போது ఈ వాక్యాన్ని మీరు నమ్మిన இந்த வார்த்தையை விசுவாசிக்கும்போது వాక్యాన్ని మీరు విశ్వాసించినట్లయితే உன்னுடைய பலவீனத்தை నీ బలహీనాన్ని தேவனால் மாற்றி போட దేవుడి முடியும். వల్ల మార్చే நீ பாவத்தோடு வந்திருப்பாயானால் పాపం కలిగి వచ్చి ஹalleluya హల్లెలూయా ஹalleluya హల్లెలూయా உன்னுடைய பாவம் நீக்கப்பட்டு ఓ నీ పాపం ఈ రాత్రి உன்னை తొలగించబడు. பரிசுத்தப்படுத்த ఓ నీకు పరిశుద్ధపరచడానికి தேவன் இன்றைக்கும் மாறாதவராக இருக்கிறார். దేవుడు ఇలాంటి ఆరాధన அவருடைய ఏర్పరచాడు. வார்த்தை ஒன்று மாத்திரமே ఆయన వాక్యము మాత్రమే நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தும். మనల్ని పరిశుద్ధపరుస్తుంది. நாம் நின்று கொண்டிருப்பது మనము నిలిచి ఉండేది பரிசுத்தம் உள்ள தேவனுடைய சமூகம். పరిశుద్ధమైన దేవుని సముఖం. பரலோகத்திலே పరలోకములో பரிசுத்தர் 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 என்று పరిశుద్ధుడు 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 ஓயாமல் గాన ప్రతిగానము அந்த கேருபீங்களும் சேராபீங்களும் ఆ కేరుబీలు శరాబీలు துதிக்கிற தேவன். ఓ తుదించిన దేవుడు ఆయన. ஹalleluya. హల్లెలూయా. அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவனுடைய అలాంటి దేవుడు ఆయన. சமூகத்திலே நாம் இருக்கிறோம். ఆయన అలాంటి దేవుని సముఖంలో మనం ఉన్నాము. ஹalleluya. హల్లెలూయా. தேவன் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்த దేవుడు మనమును పరిశుద్ధపరచడానికి சித்தமுள்ளவராக ఆయన இருக்கிறார். సిద్ధం కలిగి ఉన్నాడు. எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க? ఎన్ని మంది మీరు ఆశపడుచున్నారు? ஹalleluya. హల్లెలూయా. கர்த்தர் நல்லவர். దేవుడు మంచి దేవుడు ఆయన. நம்முடைய தீர்க்கதரிசி சொல்லுவார், మన ప్రవర్తిలాగా సెలవిస్తున్నాడు. விசுவாசத்தினால் విశ్వాసము కలిగి நீதிமான் பிழைப்பான். విశ్వాసము మూలముగా నీతి మాత్రం முதலாவது நீதிமானாக்கப்படுதல், మొదటగా నీతిమంతుడుగా இரண்டாவது பரிசுத்தமாக்கப்படுதல், రెండోదిగా పరిశుద్ధమా மூன்றாவது பரிசுத்தாவுடைய அபிஷேகம். మూడోది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పరిశుద్ధాత్మ పొందుకునేది. நம்ம எல்லாமே நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். మనమందరూ కూడా నీతిమంతులుగా తీర్చబడ్డాము. வார்த்தையை விசுவாசிப்பதினால் వాక్యము విశ్వాసించినట్లయితే கர்த்தருடைய பார்வையிலே దేవుని நாம் எல்லோரும் நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். కూడా నీతిమంతులుగా తీర్చబడ్డాము. ஹalleluya. హల్లెలూయా. அதோடு மாத்திரம் நிற்க கூடாது. దానితో మాత్రం నిలబడదు. அடுத்த கட்டத்துக்கு దాని నెక్స్ట్ స్టెప్ பரிசுத்தமாக்கப்படுதல் పరిశుద్ధపరచబడుట. நாம் கடந்து போக మనం வேண்டும் దాన్ని என்று దాటి వెళ్ళినప్పుడు தேவன் விரும்புகிறார். దేవుని ఆశపడుచున్నాడు. ஹalleluya. హల్లెలూయా. அடுத்த கட்டத்துக்கு దాని తర్వాత போக పోగాలని எத்தனை பேருக்கு வாஞ்சாகுது? మరి ఎన్ని మంది మీరు ఆశపడుచున్నారు? ஹalleluya. హల్లెలూయా. கர்த்தர் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் பரிசுத்தப்படுத்தட்டும். దేవుడు మనం ఒక్కొక్కరిని కూడా పరిశుద్ధపరచు. நாம் நின்று கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்திலே నిల్చున్న సమయంలో பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి ஒரு வேத வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். మన బైబిల్ గ్రంథం నుంచి ఒక ஹalleluya. హల్లెలూయా. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి எத்தனை பேர் ஆயத்தமா இருக்கிறோம் ఎన్ని మంది మీరు సిద్ధముగా ఉన్నారు தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்க? దేవుని వాక్యాన్ని వినేదానికి? ஹalleluya. హల్లెలూయా. சங்கீதம் 51வது சங்கீதம் కీర్తన గ్రంథము 50వ అధ్యాయము. இந்த மேல் பகுதியை நான் வாசிக்க, మరి ఆ పైన ఉన్న భాగాన్ని నేను చదువుతున్నాను. யாராவது தெலுங்கு பைபிள்ல யாராவது சகோதரோ சகோதரியோ சங்கீதம் மேல் பகுதி மட்டும் మరి 1வது வசனத்துக்கும் அந்த 51வது சங்கீதன்ற அந்த பகுதிக்கும் நடுவுல இருக்கிற இந்த பகுதி இது 51. కీర్తన గ్రంథం 51వ అధ్యాయము దాని పైన ఉన్న హెడ్ లైన్ మాత్రం மேலே இருக்கிற பகுதி மட்டும் ఆయన పైన ఉన్న మాటలు మాత్రమే చదవదాం ఎవరో తెలుగులో. 51 కీర్తన గ్రంథం 51వ అధ్యాయం இந்த பகுதி மட்டும், இந்த பகுதி மட்டும், దాని పైన ఉన్న భాగము, இந்த பாகம் மட்டும். கரெக்ட். இல்ல ஓகே போதும். நான் தமிழ்ல வாசிக்கிறேன், கேட்போம். பட்சபாலிடத்திலே தாவீது பாவத்துக்குட்பட்ட பின்பு நாத்தான் தீர்க்கதரிசி அவனிடத்திலே வந்து அவன் பாவத்தை உணர்த்தின பொழுது பாடி ராக தலைவனுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட தாவீதின் சங்கீதம்.
நாம் இருந்தவனமாக கண்களை மூடுவோம், మనం నిల్చుచున్న సమయం కళ్ళు మూసి தலைகளை தாழ்த்துவோம், తలను తగ్గించుకున్నట్లయితే கர்த்தரிடத்தில் ஜெபிக்கலாம். దేవుని దగ్గర ప్రార్థిద్దాము. சோரும் போவாஸ் ஒரு பாடலை பாடும்பொழுது பாடல் போவாஸ் அந்த సర్వాంగ సుందర సర్గుణ శేఖర యేసయ్యా నిన్ను సియోనులో చూచెదా, ఆమేన్. పరవశించి పాడుతూ పరవళ్ళు త్రొక్కెదా, యేసయ్యా నిన్ను సియోనులో చూచెదా, పరవశించి పాడుతూ పరవళ్ళు త్రొక్కెదా. నా ప్రార్థన ఆలకించువాడా, నా కన్నీరు తుడుచువాడా, నా ప్రార్థన ఆలకించువాడా, నా కన్నీరు తుడుచువాడా, నా శోధనలన్నిటిలో ఇమ్మానుయేలువై నాకు తోడై నిలిచినావు, నా శోధనలన్నిటిలో ఇమ్మానుయేలువై నాకు తోడై నిలిచినావా. సర్వాంగ సుందర సర్గుణ శేఖర యేసయ్యా నిన్ను సియోనులో చూచెదా, పరవశించి పాడుతూ పరవళ్ళు త్రొక్కెదా, యేసయ్యా నిన్ను సియోనులో చూచెదా, పరవశించి పాడుతూ పరవళ్ళు త్రొక్కెదా. నా శాపములు బాపినావా, ఆశ్రయపురమైతివా, నా శాపములు బాపినావా, నా ఆశ్రయపురమైతివా, నా నిందలన్నిటిలో ఏగోషపాత్రువై నాకు న్యాయము తీర్చినావా, నా నిందలన్నిటిలో ఏగోషపాత్రువై నాకు న్యాయము తీర్చినావా. సర్వాంగ సుందర పాడుకుందాం. శేఖర యేసయ్యా నిన్ను సియోనులో చూచెదా, పరవశించి పాడుతూ పరవళ్ళు త్రొక్కెదా, యేసయ్యా నిన్ను సియోనులో చూచెదా, పరవశించి పాడుతూ పరవళ్ళు త్రొక్కెదా. నా అక్కరలు తీర్చినావా, నీ రెక్కల నీడకు చేర్చినావా, నా అక్కరలు తీర్చినావా, నీ రెక్కల నీడకు చేర్చినావా, నా అపజయలన్నిటిలో యెహోవా నీసివై నాకు జయప్రదమైతివా, నా అపజయలన్నిటిలో యెహోవా నీసివై నాకు జయప్రదమైతివా. సర్వాంగ సుందర సద్గుణ శేఖర
యేసయ్యా నిన్ను సియోనులో చూచెదా, పరవశించి పాడుతూ పరవళ్ళు త్రోకెదా, పరవశించి పాడుతూ పరవళ్ళు త్రోకెదా, పరవశించి పాడుతూ పరవళ్ళు త్రోకెదా. இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ள எங்கள் நல்ல தேவனே, కృప కలిగిన దేవా, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான் இந்த மாலை வேளைக்காக ఆశీర్వదించబడిన ఈ రాత్రి కాల సమయంలో உம்மை நன்றி உள்ளத்தோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ఓ కృతజ్ఞతా స్తుతితో మేము దీవెనిస్తున్నాం. நிச்சயமாகவே నిశ్చయముగా ప్రభువా, நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாதிருப்பதும் నిలబడుట నిర్మూలముగా అవగుండా உம்முடைய சுத்த கிருபையாய் இருக்கிறதுக்காக కృప ప్రభువా நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ఓ ప్రభువా, మేము ఎంతో కృతజ్ఞత. இதோ இந்த ராத்திரி வேளையிலே ஆண்டவரே, యేసయ్యా ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ஆண்டவரே உம்முடைய பிரசன்னத்திலே, ప్రభువా మీ ప్రసన్నములో, ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகத்திலே, ప్రభువా మీ సముఖములో இதோ ஆண்டவரே நாங்கள் ஜீவனோடு நிற்கும்படியாய், ఇదిగో ప్రభువా జీవము కలిగి నిలబెట్టున్నామంటే, சுகத்தோடு இருக்கும்படியாய், స్వస్థతతో ఉండాలంటే ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு பாராட்டின கிருபைக்காக நன்றி. మీరు మాకు ఇచ్చిన కృపను కొరకు ஆண்டவரே எந்த நோக்கத்திற்காக ప్రభువా ఏ ఉద్దేశం వలన நீர் உம்முடைய சமூகத்தில் எங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறீரோ, సముఖములో మమ్మల్ని నిలబెట్టారో, ஆண்டவரே அந்த நோக்கமானது ఆ ఒక ఉద్దేశం అనేది எங்கள் ஒவ்வொருடைய ஜீவியத்திலும் మాకొక్క జీవితంలో நிறைவேறும்படியாய் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். మమ్మల్ని మీరు అప్పగిస్తున్నాము. இதோ வாசிக்கப்பட்ட அந்த வார்த்தையை ఇదిగో ప్రభువా పలకబడిన ఈ ஆண்டவரே எங்கள் ஜீவியத்திலே ఓ మా జీవితంలో நீர் ఆశీర్వదిத்து தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். ఆశీర్వదించులు ఇవ్వలాగున தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். మమ్మల్ని మీరు తగ్గించి எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே అన్ని కార్యములు பரிசுத்த ஆவியானவர் పరిశుద్ధాత్మ உம்முடைய கட்டுப்பாட்டிலே வைத்துக் கொள்ளும்படியாய் అది మీ చేతుతో అప్పగిస్తున్నాను. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் యేసుక్రీస్తు నామములో ஜெபிக்கிறோம். ప్రార్థిస్తున్నాను. ஆமென், ఆమేన్, ஆமென். ఆమేన్. தயவுசெய்து உட்காரலாம். మనమంతా కూర్చోవచ్చండి. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. మరి దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. உண்மையாக கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே నిశ్చయముగా మన జీవితంలో இரக்கம் உள்ளவராய் இருக்கிறார். ఆయన చాలా దయ కలిగిన దేవుడే, கிருபை உள்ளவராய் இருக்கிறார். ఆయన దయ కలిగిన దేవుడే ఉన్నారు. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறோம்? ఎన్ని మంది విశ్వాసిస్తున్నారు? எத்தனை பேர் வாழ்க்கையிலே ఎన్ని మంది జీవితంలో உண்மையாக இருதயத்திலிருந்து మీరు హృదయం கரங்களை உயர்த்தி మరి చేతులెత్తి சொல்ல முடியும், మీరు చెప్పగలుగుతారు, தேவன் என் வாழ்க்கையிலே యేసయ్య నా జీవితంలో கிருபை உள்ளவராய் இருக்கிறார், ఆయన మంచి కృప కలిగిన இரக்கம் உள்ளவராய் இருக்கிறார். இரக்கம் కలిగిన దేవుడు. அவர் அப்படி இருக்கிறபடினால்தான் ఆయన అలాగ ఉన్నప్పుడు ఇట్లయితే நான் அவருடைய சமூகத்திலே இருக்கிறேன். అలాగ ఉన్నట్లయితే నేను ఆయన సముఖములో. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. பெரிய பெரிய சீஃப் மினிஸ்டர், గొప్ప గొప్ప చీఫ్ మినిస్టర్, பெரிய பெரிய பிரதமர், పెద్ద పెద్ద ప్రథమర్, பெரிய பெரிய அமைச்சர், పెద్ద పెద్ద ఎమ్మెల్యేలు, அமைச்சர், అధికారులు, எம்எல்ஏ, ఎమ్మెల్యే, கவுன்சிலர், కౌన్సిలర్, அவங்களுடைய వాళ్ళనంతా కూడా அவங்க இருக்க வேண்டிய వాళ్ళున్న స్థలములో இடத்திலே వాళ్ళున్న స్థలములో நாம் இருப்போமானால், ఒకవేళ మనం ఉన్నట్లయితే நம்மை మనమని சரி செய்யக்கூடிய మనమని సరి చేసేదానికి எந்த ஒரு காரியமும், ఏ ఒక కార్యము కూడా, எந்த ஒரு வார்த்தையும் ఏ ఒక వాక్యము కూడా அங்கே இருக்காது. అక్కడ ఉండదు. అక్కడ ஆனால் தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே అయితే దేవుని ప్రసన్నతలో இருக்கும்போது ఉన్నప్పట్లయితే நம்மை మనమని சரி செய்ய வேண்டிய సరి చేయాలని வார்த்தை ఆయన వాక్యము, தேவன் దేవుడు அங்கே இருக்கிறார். అక్కడ దేవుడు నిలిచి ఉన్నాడు. ఆయన ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். మరి దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక. நம்முடைய தீர்க்கதரிசியானவர் మన ప్రవర్త ఇలాగా சொல்லுகிறார், చెప్తున్నాడు. ఆయన சர்ச், చర్చ్, பிளேஸ் ஆஃப் த சபையானது, ఆ సంఘం అనేది சீர்திருத்தக்கூடிய, అదొక சரி సరి செய்ய வேண்டிய, చేసే சரி செய்யக்கூடிய సరి చేసే ஒரு இடம். ఒక ఎడము అది. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. சரியில்லாத பிறந்துட்டோம் எல்லாமே. நம்ம మనము సరి లేకుండా పోతున్నాము. இந்த சரீரத்துல பிறந்த எல்லாருமே ఈ శరీరంలో పుట్టిన మనం ఒక్కొక్కరు కూడా சரியான பிறப்பே இல்ல. సరి అయిన ఒక పుట్టుటే కాదు ఇది. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. எப்போ ஆதாமும் ஏவாளும் ఎప్పుడు ఆదాము అవ్వ தேவனுடைய வார்த்தை மீறினாங்களோ, దేవుని వాక్యాన్ని మీరినారు, మీరి பிள்ளை பிறந்ததோ, వాళ్ళకు దేవుని వాక్యము మీరి బిడ్డ కలిగింది. எல்லா பிள்ளைங்களும், అన్ని బిడ్డలు కూడా ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా
சரியில்லாத பிள்ளைங்க. మరి సరి లేకుండా బిడ్డలు పుట్టారు. இந்த శరీరத்தில் இருக்கிற நம்ம எல்லாம் మరి ఈ శరీరంలో మన ఒక్కొక్కరు కూడా நான் சரியானவன், నేను సరైన நான் పర్ఫెక్ట్ ఆనవன், నేను పర్ఫెక్ట్, நான் ரொம்ப நல்லவன், నేను మంచివాణ్ణి யாருமே சொல்ல முடியாது. ఏ ఒక్క మనిషి చెప్పలేడు. ஏன்னா ஆரம்பமே சரியில்லை. ఎందుకంటే ప్రారంభమే సరిలేదు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. இப்படியா சரியில்லாத நம்மை ఇలాంటి సరిలేని మనమని హల్లెలూయా హల్లెలూయా சரிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பிளேஸ், సరి చేసేదానికి ఒక ప్లేస్, ஒரு இடம், ఒక చోటు எது என்று பார்ப்போமானால் ఏది అని మనం చూసినట్లయితే தேவனுடைய சமூகம், మరి దేవుని ఇళ్ళై, தேவனுடைய பிரசன்னம், దేవుని ప్రసన్నము. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. அருமையான சகோதரிங்க, அருமையான சகோதரிங்க, మీరు మంచి ప్రియమైన సహోదరులు, யாருமே தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. ఎవరు కూడా తప్పుగా అనుకోబాకండి. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. நம்ம பிறக்கும் பொழுது, మనం పుట్టినప్పుడు நம்மளுக்கு எங்கெங்க என்னென்ன காரியங்கள் வைக்கணும்னு మనకి ఎక్కడెక్కడ ఏ కార్లు దేవుడు పెట్టాలి, தேவன் சரியானபடி దేవుడు శరీరం நம்மளை வடிவமைத்து வைத்தார். మనల్ని అలాగా సృష్టించాడు ఆయన. நம்ம சரியில்லைன்றது எப்படி சொல்றோம் பாருங்க. మనల్ని సరి లేదని ఎలా చెప్పగలుగుతాం మనం? இந்த காதுல போடுறது, ఈ కాదులో, ఈ மூக்குல చెవులో போடுறது, ఈ ముక్కులో వేసేది, இதெல்லாம் நம்மளா போட்டுக்கிறது. ఇవన్నీ మనమే వేసుకునేది. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. தேவன் அப்படி நம்மளுக்கு எதுவும் போட சொல்லல. దేవుడు అలాగా మనం వెయ్యాలని చెప్పలేదు ఆయన. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. நம்மளுக்குள்ள சில குணங்களை வச்சிருக்கிறார். మనలో కొన్ని గుణ లక్షణాలు, அதுதான் ரியாலிட்டி. అదిதான் రియాలిటీ. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. இப்படியா சரியில்லாத நம்மை ఇలాంటి సరిలేని మనముని நாம் சரிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் సరిపరచుకోవాలంటే அது மாத்திரம் கிடையாது, అది మాత్రం కాదు, நம்முடைய கேரக்டர், మన క్యారెక్టర్, நம்முடைய மாம்ச கேரக்டர், మనం శరీర స్వభావం, நம்முடைய சரீர சுபாவம், మన శరీర స్వభావము யாருக்குமே சரியானதே கிடையாது. ఎవరు కూడా సరిగానే ఉండదు. இந்த சரியில்லாத கேரக்டர்லாம், ఈ సరిలేని క్యారెక్టర్, స్వభావము மாற்றக்கூடிய, మార్చేదానికి ఇడము. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ஒரே ஒரு டாக்டர் தாங்கற, ఒకే ఒక డాక్టర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మాత్రమే. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. நீ எந்த ஹாஸ்பிடலுக்கு போனாலும், ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు, எவ்வளவு பெரிய டாக்டரை பார்த்தாலும், మీ ఎన్ని మంది డాక్టర్ చూసినప్పుడు కూడా சுபாவத்தை மாற்றவும் முடியாது. స్వభావాన్ని మార్చలేరు ఆయన. அந்த சுபாவத்தை மாற்றக்கூடிய ఆ స్వభావాన్ని మార్చేదానికి ஒரே ஒரு டாக்டர், ఒకే ఒక డాక్టర్ మాత్రమే, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. ఆయన మాత్రమే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. நம்முடைய சரீரத்தை மாத்திரம் சரி செய்றோம்ல, మన శరీరాన్ని మాత్రం సరిచేసేదానికి, நம்முடைய சுபாவத்தையும் మన స్వభావాన్ని కూడా మార్చి, హల్లెలూయా హల్లెలూయా, அவருடைய சுபாவத்திற்கு, ఆయన స్వభావములోనికి, தெய்வீக சுபாவத்திற்கு దైవిక స్వభావములోనికి பங்குள்ளவர்களாக, వాళ్ళు ఆయనతో ఐక్యము కలిగి ఉండేదానికి மாற்றக்கூடியவர் தான், మార్చే వ్యక్తి நம்முடைய தேவன், మన దేవుడు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இந்த ராத்திரி வேளையிலே, మరి ఈ రాత్రి కాల సమయంలో హల్లెలూయా, தேவன் சரி செய்ய, దేవుడు సరి చేసేదానికి எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க? ఎన్ని మంది మీరు ఆశపడుచున్నారు? நமக்கே தெரியாத మనకే తెలవకుండా சில காரியங்கள் நம்மிடத்தில் இருக்கும், కొన్ని కార్యాలు మనలో ఉంటుంది, சரி செய்ய வேண்டியது. సరి చేసేదానికి. இது ஒரு கம்யூனியன் ஆராதனை, ఇది ఒక ప్రభు రాత్రి భోజనం. ఇది హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. இந்த ஆராதனை தேவன் நமக்கு கொடுத்த நோக்கமே, ఈ ఆరాధన దేవుడు మనకు ఇచ్చిన ఆలోచనే தேவனோடு దేవునితో ஒப்புரவாகுதல், ఒక ఐక్యత కలిగి ఉండాలి, బంధము. சகோதரியோடு, మరి సహోదరులతో, సహోదరులు ஒப்புரவாகணும், ఒకటే ఏకీభవించాలి, ఒప్పందం. சகோதரனோடு, మరి సహోదరుల మూలం, சகோதரன் మరి సహోదరుడు ஒப்புரவாகணும், ఐక్యత కలగాలి, ఒప్పుకోవాలి, ఒప్పుకొని కలిగి ఉండాలి, ఒప్పుకోవాలా మనము. ఓకే, తెలుగు మీన్ ఒప్పుకో. ఓకే, ఇది நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க. దీన్ని బాగా ఎరగండి మీరు. அவர் கொஞ்சம் தொத்தி பேசினா கூட, ఆయన నెత్తిగా మాట్లాడినప్పుడు நான் విశ్వాసిக்கிறேன், నేను విశ్వసిస్తున్నాను. உங்களை அழைத்த தேவன், మిమ్మల్ని పిలిచిన దేవుడు சரியான புரிந்து கொள்ள தருவார். మీరు మంచి ఒక అర్థం చేసుకునే దానికి దేవుడు కృప. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. நம்முடைய தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார், ప్రవర్తిలాగా సెలవిస్తున్నాడు, இந்த சரீரமானது, ఈ శరీరం అనేది, இந்த சரீரத்தில் நாம் இருக்கும் மட்டுமாய், ఈ శరీరంలో మనం ఉన్నప్పుడు நம்மிடத்திலே మన దగ్గర தவறுகள் இருக்கும், మరి తప్పులు ఉంటానే ఉంటాయి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. இந்த சரீரத்திலே ఈ శరీరములో நமக்கு வீழ்ச்சிகள் இருக்கும், మనకి చాలా అపజయాలు ఉంటాయి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அப்படி இருந்தாலும் అలాగా ఉన్నప్పుడు కూడా நாம் பெற்ற మనము పొందుకున్న రక్షిపుக்கும் రక్షణకును அதற்கும் దానికి எவ்விதமான சம்பந்தம் இல்லை, ఏ ఒక సంబంధం లేదు. உன்னுடைய ஆத்மாவானது ரட்சிக்கப்பட்டபடினாலே, నీ ఆత్మ రక్షించబడాలంటే, ரட்சிப்பை பெற்றபடினாலே, రక్షణ పొందుకొనవలెను, அதற்கும் దానికిను, హల్లెలూయా, இந்த சரீரத்திலே ఈ శరీరంలో நாம் செய்கிற தவறுக்கும், మనము చేసే ఒక్కొక్క పాపమును, హల్లెలూయా,
సంబంధం இல்லை. ఏ సంబంధము లేదు. ఇది ఆనితరமா உங்க మనసులో వెచ్చుకోండి. ఇది ఒక మీరు మేక అదే మీ మనసులో పెట్టుకోండి ఆழமாக, చాలా లోతుగా. అర్థమైందా? మీకు అర్థమవుతుందా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ஆனால் అయితే இந்த శరీరத்திலே మరి ఈ శరీరంలో நாம் మిస్టేక్ செய்யும்போது, మన తప్పులు చేసినట్లయితే, இந்த శరీరத்திலே ఈ శరీరంలో நாம் தவறு செய்யும்போது, మనము తప్పు చేసినట్లయితే நம்முடைய தேவன் మన దేవుడు அப்படியே விடுகிறவர் அல்ல. అలాగే విడిచే దేవుడు కాదు ఆయన. இன்றைக்கு ఈనాడు కూడా கிறிஸ்தவத்திலே, ఈనాడు క్రీస్తువంలో என் டைம்லே, ఎండ్ టైం లో హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, நாம் சில காரியங்களை செய்துட்டு మనము కొన్ని కార్యాలు చేసేసి அது தவறாய் நினைக்காதபடி అది తప్పుగా అనుకోకుండా நாம் கடந்து போய் கொண்டே இருப்போம். మనం అలాగే గడుచుకుంటా పోతాం. தேவன் நம்மை நேசிப்பாரானா, యేసయ్య మనల్ని ప్రేమించి அப்படியே நாம் கடந்து போக అలాగనే మనము தேவன் ஒருபோதும் விட மாட்டார். యేసయ్య మనల్ని విడవడు. அப்படிப்பட்ட காரியங்களை అలాంటి కార్యాలని நாம் சரி செய்து கொள்ள, మనము సరి చేసుకోవాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. நாம் விரும்புவோமானால், మనం ఆశపడినట్టు தேவன் விரும்புவாரானால், యేసయ్య మనం ఆశపడుతున్నట్టే அவருடைய சமூகத்திற்கு வரும்போது, ఆయన సముఖముకు அவர் వచ్చినప్పుడు, பேசும்போது, ఆయన మాటలు நாம் విన్నప్పుడు, உணர்த்தப்படும்போது, మనము అప్పగించుకున్నప్పుడు, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, நம்மை தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்கும்போது, మనమని మన దేవునికి అప్పజెప్పుకున్నప్పుడు, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, தேவன் சரி செய்வார். యేసయ్య సరి చేస్తాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. இந்த ராத்திரி வேளையிலே கூட ఈ రాత్రి కాల இந்த கம்யூனியன் ஆராதனைக்கு ఇది ఒక కమ్యూనియన్ தேவனோடு பங்கு கொள்வதற்கு முன்பாக దేవునితో ఐక్యపడాలని நம்மை ஆராய்ந்து பார்ப்போம். మనమే ఆరాధించాలి. எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க? మీరు ఎన్ని మంది మీరు ఆశపడుతున్నారు? అలాగా எத்தனை பேர் விரும்புறோம்? ఎన్ని మంది ఆశపడుతున్నారు? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. இங்க எத்தனை பேர் இருந்தாலும் ఇక్కడ ఎన్ని మంది ఉన్నప్పుడు தேவனோடு దేవునితో பங்கு கொள்ளும்படியாய் ఐక్యత కలిగి இந்த ஆராதனையிலே ఈ ఆరాధనలో தேவன் அவர்களை கொண்டு வரவில்லை. దేవుడు వాళ్ళని తీసుకురావాలి. தேவனுடைய சிந்தையிலே முன்குறிக்கப்பட்ட దేవునిలో ఒక ఆలోచనలో உன்னையும் என்னையும் నిన్ను నన్నును தேவன் இந்த ஆராதனை கொண்டு வந்திருக்கிறார். దేవుని ఆరాధనకు తీసుకొని వచ్చాడు ఆయన. மகத்தான தேவன் ఆయన గొప్ప దేవుడు இந்த சரீரத்தில் இருக்கும்போது ఈ దేహము శరీరములో அவர் ఉన్నప్పుడు சொன்னார், ఆయన చెప్పాడు, ఆయన இந்த ஆராதனையிலே, ఈ ఆరాధనలో ராபோஜன ஆராதனையிலே ప్రభురాత్రి பங்கு கொள்ளவில்லை என்றால் ఆయనతో సంబంధం లేక அவனுக்கு ఆయనతో என்னிடத்திலே నాలో பங்கு இல்லை. సంబంధము లేదు, పంగు. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. வார்த்தையாகிய தேவனோடு ప్రభు వాక్యమైన దేవుడు நீங்கள் பங்கு கொள்ள வேண்டும் என்றால், ఒకవేళ మీరు ఐక్యత కలిగి ఉండాలంటే இப்படிப்பட்ட ஆராதனையிலே ఇలాంటి ఒక ఆరాధనలో நீங்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும். మీరు కలుసుకొని ఉండాలి. தேவன் விரும்புகிறார். దేవుని ఆశపడుతున్నాడు. நம்முடைய அருமையான தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், మన ప్రవర్తిలాగా సెలవిస్తున్నాడు. கவனிங்க, బాగా వినండి. சில நேரங்களிலே కొన్ని நீங்கள் కార్యాలు வியாதிப்படலாம். ఒకవేళ మీరు వ్యాధిలో ఉన్నప్పుడు హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. நீங்கள் நோய்படலாம். ఒకవేళ మీరు వ్యాధి పడినట్లయితే சகோதரி கவனிங்க, బాగా సహోదరులు వినండి. ఇక్కడ ஹல்லேலூயா, சகோதரி கவனிங்க, సహోదరులు వినండి. ఇక్కడ தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், ప్రవర్తిలా இந்த సెలవిస్తున్నాడు. ஆராதனையிலே ఈ ఆరాధనలో நீ இந்த ஆராதனையிலே ఈ ఆరాధనలో நீ பங்கு கொள்ளும்போது, ఒకవేళ నువ్వు நீ పాల్గొని வியாதியா இருந்தாலும், వ్యాధి కలిగి நீ వచ్చినప్పుడు, நோய்பட்டு இருந்தாலும், వ్యాధి కలిగి వచ్చినప్పుడు இந்த కూడా, கம்யூனியன் ஆராதனையிலே ఈ కమ్యూనియన్ ఆరాధనలో நீ பங்கு கொள்ளும்போது ఏకమై ఇచ్చినప్పుడు உன்னை தேவன் சுகப்படுத்துவார். దేవుడు నిన్ను స్వస్థత పరుస్తాడు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நாம் சுகவீனமாய் இருக்கிறோம். మనం బలహీనంగా వచ్చిన ஹல்லேலூயா. நாம் வியாதிப்பட்டு இருக்கிறோம். వ్యాధి కలిగి ఉన్న என்னால வர முடியல నా వల్ల రానవదు அப்படி என்று சொல்லாதீர்கள். అలాగా చెప్పబాక. அப்படிப்பட்ட சிந்தையை అలాంటి ఆలోచన பிசாசு உங்களுக்கு கொடுத்து పిశాసు మీకు ఇస్తాడు. தேவனிடத்திலே దేవుని దగ్గర நீங்கள் சுகத்தை பெற்றுக் கொள்ளாதபடிக்கு స్వస్థత పొందుకోకుండా அவன் தடையை வைக்கிறான். అతడు అడ్డుపడుస్తాడు. இந்த ராத்திரி வேளையிலே రాత్రికాల సమయం ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా, மகத்தான தேவனுடைய மனுஷன் గొప్ప దేవుని మనిషి தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், ప్రవర్తిలా సెలవిస్తున్నాడు. இதுக்கு என்ன, இதுக்கு விட்னஸ். దీనికి ఏ ఒక విట్నెస్ தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், ప్రవర్తిలా సెలవిస్తున్నాడు. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు 400 வருஷம் 400 எகிப்தில் సంవత్సరాలు அடிமையா இருந்தார்கள். ఎగిప్తులో బానిసై ఉండి அவர்கள் அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து వాళ్ళు ఆ ఒక బానిసల నుంచి தேவன் அவர்களை விடுவித்து దేవుడు ఆయన వాళ్ళు విడిపించి கொண்டு வருவதற்கு முன்பாக తీసుకున్న రాక మునుపుగా அவர்கள் கடைசியாக ఆయన చివరగా அனுசரித்தது వాళ్ళు అనుసరించింది பஸ்கா பண்டிகை. పస్కా పండుగ. நீயும் நானும் మరి నువ్వు இந்த నేను ராத்திரி வேளையிலே రాత్రికాల பங்கு సమయంలో கொள்ளக்கூடிய మన పాల్గొనే இந்த ఆరాధனைக்கு ఈ ఆరాధనలో அடையாளமாக గుర్తుగా பழைய ஏற்பாட்டு పాత காலத்தில் నిబంధనల இருந்ததுதான் பஸ்கா. ఇదే పస్కా. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా.
அந்த பஸ்காவை ఆ బస్కాని அவர்கள் பங்கு கொள்ளும் பொழுது ఆయన పాల్గొన్నప్పుడు 40 வருஷம் 40 సంవత్సరాలు வனாந்தரத்திலே ఎడారిలో அவர்கள் வரும்போது వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు திருக்க சொல்கிறார். ప్రవర్త చలుస్తున్నారు. ஹalleluya. హల్లెలూయా. இன்றைக்கு போல அன்றைக்கு வண்டி வசதி கிடையாது. ఇలాగున్న రోజులు అలాగ లేవు. அவங்க குதிரை யாத்திரையில போல వాళ్ళ గుర్రంలో యాత్ర ஒட்டகத்துல போல ఒంటిలలో పాలేదు. హల్లెలూయా. நடப்பயணமா போனாங்க. నడుచుకుంటూనే వెళ్ళారు వాళ్ళు. ஒருத்தருடைய காலம் ఒక్క కాలము வீங்கவே இல்லை. ఒక్క కాళ్ళు కూడా வீங்கல ఓకే నొప్పి తగల పుండు రాలేదు. 20 లక్షల జనంగా 20 లక్షల జనాలు ஒருத்தருடைய காலம் வீங்கல. మరి ఒక్క కాలు కూడా అలాగా ஒருத்தருக்கும் சுகர் வரல. ఒక్కరు కూడా షుగర్ రాలేదు. ஒருத்தருக்கும் கிட்னி போல. ఒక్కరు కూడా కిడ్నీ పోలేదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ஒருத்தருக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் வரல. ఒక్కరు కూడా హార్ట్ అటాక్ రాలేదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. எந்த ஒரு சுகவீனமும் கிடையாது. ఏ ఒక్క స్వస్థత లేకుండా లేదు అక్కడ. இப்படியா அவங்க இருக்க ఇలాగ వాళ్ళు ఉన్న காரணம் என்ன? కారణం ఏంది? அவர்கள் கடைசியாக వాళ్ళు చివరగా பங்கு கொண்ட వాళ్ళు పాల్గొనింది அந்த பஸ்கா பண்டிகை. ఆ బస్కా పండుగ. ராபோஜன ஆராதனையிலே ప్రభురాత్రి భోజనములో దైవిక సుఖం ఉంది. దైవిక స్వస్థత ఉంది. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறோம்? ఎంతమంది విశ్వాసిస్తున్నారు మీరు? நீ பலவீனப்பட்டிருந்தா கூட ఒకవేళ నువ్వు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు కూడా நீ இந்த ஆராதனையில பங்கு கொள்ளு. ఈ ఆరాధనకు రండి. హల్లెలూయా. தேவன் சுகத்தை கொடுப்பார். దైవిక స్వస్థత పొందుకొని పోండి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. திருக்கசிடத்திலே ప్రవక్త దగ్గర ஒரு சிறு பையனை கொண்டு வராங்க. ఒక చిన్న అబ్బాయిని తీసుకొస్తున్నారు. அவன் வியாதிப்பட்டு இருக்கிறான். நோய்பட்டு இருக்கிறான். అతను వ్యాధి కలిగి రోగం కలిగి వచ్చాడు ఆయన. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. திருக்கசியானவர் ప్రవర్తిలాగా அவனுக்கு ஜெபிக்கல. ప్రవర్త అలాగే ప్రార్థనలు చేయలేదు. திருக்கசியானவர் ప్రవర్త அந்த பையனை கூப்பிடுறாரு. అతను అబ్బాయిని పిలుస్తున్నాడు. அப்ப கம்யூனியன் ஆராதனை. అప్పుడు ప్రభురాత్రి భోజనం. திருக்கசியானவர் ప్రవర్త ఇలా సెలవిస్తున్నాడు. அந்த அப்பத்தையும் ఆ ఒక రొట్టెని ద్రాక్షరసాన్ని அந்த பையனுக்கு கொடுக்கிறார். ఆ బిడ్డకి ఇస్తున్నాడు. உடனே ஹீலிங் நடக்குது. వెంటనే హీలింగ్ జరుగుతుంది. స్వస్థత. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. இந்த ராத்திரி வேளையிலே ఈ రాత్రి కాల సమయం அதே மாறாத అదే మారని దేవుడు வார்த்தையின்படி వాక్యము ஒன்றை நாம் அனுசரிக்கும்போது మనం అనుసరించిన வார்த்தையின்படி వాక్యము ஒன்றை செய்யும்போது அந்த வார்த்தையில என்ன ஆசீர்வாதம் இருக்கிறதோ அந்த வார்த்தையிலே என்ன சுகம் இருக்கிறதோ அந்த சுகத்தை நாம் சரீரத்திலே பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ఆ స్వస్థతని మన శరీరంలో పొందుకున్నట్లయితే எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறோம்? ఎన్ని మంది మీరు విశ్వాసం? கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். నామానికి మహిమ కలుగును గాక. இந்த ராத்திரி வேளையிலே రాత్రి కాల సమయం கர்த்தர் దేవుడు நம்முடைய பிள்ளைகள் ఆయన బిడ్డలకి தம்மோடு ఆయనతో ஒப்புரவாக வேண்டும். ఐక్యపడి ఉండాలని நம்மிடத்திலே ఆయనతో சரி செய்ய வேண்டிய காரியங்களை సరిలేని కార్యాన్ని சரி செய்ய வேண்டும். సరి చేయాలి. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. எப்படிப்பட்ட நபராக இருந்தாலும் ఎలాంటి మనిషి ఉన్నప్పుడు కూడా நீ குமாரனா இருந்தாலும் ఒకవేళ నువ్వు కుమారుడుగా நீ కుమారத்தியா இருந்தாலும் కుమార్తె కూడా ఉండు, நீ மனவாட்டியா ఒకవేళ இருந்தாலும் వధువుగా ఉండు. இந்த சரீரத்திலே ఈ శరీరంలో நாம் ஒன்றை தேவனுக்கு விரோதமாய் செய்வோமானால், మనము దేవునికి విరోధముగా చేసినట్లయితే, வார்த்தைக்கு விரோதமாய் செய்வோமானால், వాక్యానికి విరోధముగా చేసినట్లయితే, அதை உணராதபடி இருப்போமானால், దాన్ని మనము ఎరకకుండా அதை சரி செய்யாதபடி இருப்போமானால், దాన్ని సరి చేయకుండా ఉన్నట్లయితే தேவன் நம்மை அப்படியே விட மாட்டார். దేవుడు మనం అలాగనే ఉంచడు. அதை சரி செய்ய வேண்டும் என்று దాన్ని సరి చేయాలని தேவன் விரும்புகிறார். దేవుడు ఆశపడుచున్నాడు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. தேவனோடு சரி செய்ய, దేవునితో సరి சகோதரனோடு சரி செய்ய మరి సహోదరుతో இந்த ఆరాధనயை ఈ ఆరాధనని நாம் பயன்படுத்தி మనము பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்வோம். ప్రయోజనపరచుకుందాం. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஒருவேளை இந்த ராத்திரி வேளையிலே ఒకవేళ ఈ రాత్రి யாரோ ஒருவரை ఎవరో ఒకరిని దేవునితో சரி செய்து கொள்ள సరి చేయాలని தேவன் எதிர்பார்த்து దేవుడు கொண்டிருக்கிறார். ఆశపడుచు ఎదురు చూస్తున్నాడు. அது ஒருவேளை நீங்களா இருக்கலாம், ఒకవేళ మీరే ఉండొచ్చు, நானா இருக்கலாம். నేనే ఉండొచ్చు. நான் சரி செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன். నన్ను నేను సరి చేసుకునేదాన్ని நீங்க தேவனோடு சரி செய்ய விரும்புறீங்களா? మీలో సరి చేయాలని ఏమైనా ఉన్నాయా? விரும்புறவங்க கரங்களை உயர்த்துவோமா? ఒకవేళ మీరు చేతులు ఎత్తినట్లయితే ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. கர்த்தர் நல்லவர். యేసయ్య మంచి దేవుడు. கர்த்தருடைய ஒரே ஒரு மனுஷனை குறித்து, ఒకే ఒక మనిషిని గురించి, ஹல்லேலూயா, హల్లెలూయా, ஒரு 30 நிமிஷமோ 40 நிமிஷமோ ఒక 30 నిమిషాలు లేకపోతే 40 నిమిషాలు ஒரு மனுஷனை குறித்து நாம் இங்க பார்க்கலாம். ఒక మనిషిని గురించి బైబిల్ గ్రంథం మనం நம்ம మధ్యలో మన మధ్యలో డేవిడ్ బ్రదర్ இருக்கிறார். పాస్టర్ గారు డేవిడ్ పాస్టర్, వేలూరు డేవిడ్ బ్రదర్ పాస్టర్ వేలూరు డేవిడ్ పాస్టర్ గారు. ఇక్కడ ஒரு డేవిడ్ పాస్టర్ ఉంది. ఈ ప్రాంతంలో బైబిల్లో ஒரு డేవిడ్ ఉంది. మరి బండారిపల్లిలో డేవిడ్ పాస్టర్ ఉన్నాడు, బైబిల్లో ఒక డేవిడ్ పాస్టర్. இந்த డేవిడ్ ఇక్కడ ఒక డేవిడ్ லெஃப்ட் ரைட் சென்టర్, మరి లెఫ్ట్ రైట్ సెంటర్ లో ఒక డేవిడ్. நல்ல பாயிண்ட் எல்லாம் கொடுப்பார் பீட்டர் ஐயா. పీటర్ గారు మంచి పాయింట్ అంతా తీసిస్తాడు ఆయన. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. இந்த
దావీதை குறித்து ఈ దావీదు గురించి நாம் பார்க்கும்போது మనం చూసినట్లయితే இந்த தாவீது ఈ దావీదు வேதம் சொல்லுகிறது బైబిల్ సెలవిస్తుంది దేవుడి హృదయానికి ఏற்றவன் దేవునికి హృదయానికి హృదయానుసారుడు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. யாரை குறித்து దేవుడు இப்படி சொன்னதே இல்ல. ఎవరిని గురించి దేవుడు ఇలాగా ఒకే ஒரு మనిషిని గురించి ఒకే ఒక మనిషిని గురించి చెప్పాడు. దేవుడు இப்படியா சொன்னார். దేవుడు ఇలాగ సెలవిచ్చాడు. హల్లెలూయా. என் హృదయానికి ఏற்றவன் దావీదు ఎన్ హృదయానికి ఏற்றவன். దావీదు నా హృదయానుసారుడు. இந்த హృదయానికి ఏற்ற దావీదు ఇట్లాంటి వ్యక్తి దావీదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. தேவனுடைய சிந்தையிலே దేవుని ఒక తలంపు பரிபூர்ண சித்தத்தின்படியாய் ఆయన పరిపూర్ణ அவன் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே పుట్టుటకు మునుపు தேவனுடைய ஜனங்களுக்காக దేవుని జనాలకు ராஜாவாக ఓ రాజుగా தேவன் அவனை முன்குறித்தார். దేవుడు అతను ముందు ఎరిగాడు. హల్లెలూయా. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. தேவன் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய் ఈ దేవుడు ప్రవర్త మూలముగా தம்முடைய ஜனங்களை அவர் வழிநடத்தி கொண்டு வந்தார். ఆయన జనాలను ఆయన నడిపించాడు. மகத்தான தீர்க்கதரிசி గొప్ప ప్రవర్త சாமுவேல் ఓ సమూయేలు சாமுவேல் மூலமாக ఓ సమూయేలు தம்முடைய ஜனங்களை ఆయన జనాలని தேவன் வழிநடத்தி கொண்டிருந்தார். దేవుడు నడిపిస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. சத்துரு எந்த வழியில வந்தாலும் అరే సాతాను ఏ త్రోవలో వచ్చినప్పుడు హల్లెలూయా హల్లెలూయా சாமுவேலிடத்திலே போவார்கள் என்றால் సమూయేలు దగ్గరికి పోవాలంటే சாமுவேல் தேவனிடத்தில் போகும்போது సమూయేలు దేవుని దగ్గరికి పోవాలంటే தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு பதில் கிடைச்சது. దేవుని జనాలకి பதில் கிடைத்தது. ஆன்சர் దొరికింది. జవాబు దొరికింది. இப்படியாய் ఇలాగా தம்முடைய சித்தத்தின்படியாய் మరి ఆయన சித்தம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ஒரு தீர்க்கதரிசி தேவன் கொடுத்து ఒక ప్రవర్త దేవుడు அந்த ஜனங்களை வழிநடத்தி கொண்டிருந்தார். జనాల్ని దేవుడు నడిపిస్తూ వచ్చాడు. அந்த ஜனங்கள் ఆ జనాలు ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டம் வரும்போது ఒక కాలం వచ్చినప్పుడు హల్లెలూయా హల్లెలూయా தேவனால் வழிநடத்தப்படக்கூடிய அந்த வழிநடத்தலை விட்டு దేవుని వలె నడిపించబడాలన్న ఆ త్రోవను மற்ற தேசங்களை அவங்க பார்க்கறாங்க. ఓ తర్వాత ఉన్న దేశాల వాళ్ళు చూస్తున్నారు. நம்ம கூட இன்னைக்கு என்ன பண்றோம்னா మనము కూడా ఇలాగ రాత్రి హల్లెలూయా హల్లెలూయా தேவன் நம்மை வழிநடத்துகிறார். యేసయ్య మనం నడిపిస్తున్నాడు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. மற்றவர்களை நாம் பார்த்து తర్వాత ఉన్న పక్కన జనాలను చూసి వాళ్ళ పోలికగా நாம் இருக்கணும்னு మనము కూడా ఉండాలని நாம் விரும்புகிறோம். మనం ఆశపడుతున్నాం. இந்த மாதிரி தான் இஸ்ரவேல் ஜனங்க ఇలాగే ఇశ్రాయేల్ జనాలు విరుమునాங்க ఆశపడ్డారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. மகத்தான தேவன் గొప్ప దేవుడు தம்முடைய சித்தத்தின்படியாய் ఆయన சித்தము మూలముగా தம்முடைய ஜனங்களை வழிநடத்துறார். ఆయన జనాలను నడిపిస్తున్నాడు. நான் விசுவாசிக்கிறேன். నేను இங்க విశ్వాసిస్తున్నాను. இருக்கிற ఇక్కడ ఉన్న இந்த ஜனங்களை ఈ జనాలని தேவன் தம்முடைய சித்தத்தின்படியாய் దేవుడు ఆయన சித்தము ஒரு మూలముగా தீர்க்கதரிசி மூலமாக ఒక ప్రవర్త మూలముగా தேவன் தம்முடைய வார்த்தையினாலே దేవుడు ఆయన వాక్యము మూలముగా வழிநடத்துகிறார். నడిపించు ஒரு వచ్చాడు. குறிப்பிட்ட காலகட்டம் வரும்போது కాలం వచ్చినప్పుడు மற்ற சபைகளையும் மற்ற உலக ஜனங்களையும் நாம் பார்த்து మన తర్వాత ఉన్న జనాలను తర్వాత ఉన్న సంఘాలను చూసి அவர்களை போல நாமும் மாற வேண்டும் என்று వాళ్ళ వలె మనము కూడా మార్చబడాలని அப்படி ஒரு சிந்தை உனக்கு வருமானால் అలాంటి ఒక తలంపు ఈ రోజు నీకు వచ్చినట్టు அந்த நேரமே ఆ క్షణమే ஆண்டவரே அந்த சிந்தை எனக்கு தூரமா இருக்கட்டும். ప్రభువా ఆ ఒక తలంపు నా నుంచి దూరముగా ఉండును గాక. ஒரு உலகத்தானை போல ఒక లోకానుసారిగా ఉన్న மற்ற சபையை போல அல்ல, లోకానుసారిగా ఉన్న ఆ సంఘ శాఖల వలె కాదు. உம்முடைய வார்த்தையின்படியாய் ఓ అయినప్పుడు నీ మాట ప్రకారం நான் வழி நடத்தப்பட నేను నడిపించబడాలని என்னை நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ఆండవరే. అప్పగిస్తున్నాను ప్రభువా. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. இப்படியாய் ஜனங்கள் ఇలాగ ఈ జనాలు மற்ற தேசங்களிலே పక్కన దేశాలను చూసి ஜனங்களை ఆ జనాలను ராஜாக்கள் ஆளுகை செய்கிறார்கள். ఆ జనాల్ని రాజులు ఏలుతున్నప్పుడు ஆனால் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மாத்திரம் అయితే ఇశ్రాయేల్ ప్రజలను దేవుడు ஒரு தீர்க்கதரிசி மூலமாக ప్రవర్త మూలముగా அவர்களை நடத்துகிறார். వాళ్ళని నడిపించు వచ్చాడు. జనాలు மற்ற தேசத்தாரை போல పక్కన ఉన్న దేశం எங்களுக்கு ஒரு ராஜா வேண்டும், మాకు కూడా ఒక రాజు కావాలి. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. தேவனுடைய பரிபூர்ண சித்தத்திலே దేవుని పరిపూర్ణమైన సిద్ధం அவர்களுக்கு ஒரு ராஜாவை கொடுப்பதாக వాళ్ళకి ఒక రాజు தேவன் சித்தம் கொண்டார். దేవుని ఒక చిత్తము அந்த சித்தம் கொண்ட நபர் ఆ చిత్తము ఉన్న ఆ మనిషి దావీదు. ఆ దావీదు தேவனுடைய சித்தத்தின் பிரகாரமாய் దేవుని చిత్తము ప్రకారం நம்முடைய ஜனங்களை வழிநடத்த தேவன் தம்முடைய சிந்தையிலே దేవుడు ఆయన తలంపులో ஒரு మనిషిని வைத்திருந்தார். ఒక మనిషిని పెట్టున్నాడు. அந்த மனுஷன் దావీదు. ఆ మనిషి పేరే దావీదు. దేవుடைய சிந்தை దేవుని ఒక తలంపు வெளிப்படுவதற்கு முன்பாக బయలుపడక మునుపుగా దేవుని పరిపూర్ణ சித்தம் దేవుని పరిపూర్ణమైన సిద్ధము வெளிப்படுவதற்கு முன்பாக బయలుపడక మునుపుగా జనங்க అవసరపడ్డాங்க. జనాలు చాలా అవసరపడ్డారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. தீர்க்கதரிசி தள்ளி ప్రవర్త జరిగి అనుమతిக்கும் சித்தத்திலே ఒక అనుమతించే சித்தము ప్రకారంగా ஒரு ராஜாவை தேவன் தரும்படி ఒక రాజుని దేవుడు ఇవ్వాలని జనங்கள் கேட்டுக்கொண்டார்கள். జనాలు కోరుకున్నారు.
మొదటి దేవుడి జనங்களுக்காக మొదటిసారిగా దేవుడు జనాల కొరకు రాజుగా వంద ஒரு మనిషి రాజుగా వచ్చిన ఒక మనిషి సౌల్ రాజు. ஆனால் அவன் தேவனுடைய பரிபூர்ண சித்தத்திலே அல்ல. అయితే దేవుడు పరిపూర్ణమైన సిద్ధంలో వాడు లేడు. கவனிங்கள், బాగా వినండి. దేవునికి రెండు సిద్ధం ఉంది. దేవునికి రెండు సిద్ధం ఉంది. ఒకటి అనుమతికు సిద్ధం, పర్మిషన్ విల్, అనుమతించబడిన సిద్ధము. ఇంకొకటి పరిపూర్ణ సిద్ధం, పరిపూర్ణమైన సిద్ధము. நீ தேவனிடத்திலே ஒன்றை தொந்தரவு செய்வாயானால், దేవుని దగ్గర ఒకటి తొందర చేసినట్లయితే, தொந்தரவு செய்து ஒன்றை கேட்பாயானால், దేవుని దగ్గర ఒకరికి అడిగినప్పుడు అనుమతికి సిద్ధத்தை కుతురువే. ఒకవేళ దేవుడు అనుమతించే సిద్ధం ప్రకారం ஆனால் అయితే அது கடைசி மட்டும் நிலை நிற்காது. దానితో చివరి వరకు నువ్వు నిలబడి எப்பொழுதுமே హల్లెలూయా ఎప్పుడు దేవుడే కుమారన్ దేవుడే కుమారతి దేవుని కుమారుడు దేవుడితో ఉంటే కేకుம்போது దేవుని దగ్గర ఒకటి అడిగినప్పుడు ஆண்டவரே உம்முடைய சித்தத்தின்படியாய் ప్రభువా నీ సిద్ధము ప్రకారముగా இந்த காரியத்தை எனக்கு செய்யும் ஆண்டவரே, ఈ కార్యము నాకు చేయి ప్రభువా. அப்படி நீங்கள் கேட்கும்போது, అప్పుడు మీలాగా అడిగినప్పుడు அந்த பரிபூர்ண சித்தத்தை, ఆ పరిపూర్ణమైన సిద్ధాన్ని நீங்கள் கேட்கும்போது, మీరు అడిగినప్పుడు హల్లెలూయా దేవుడు அதை கொடுப்பார் என்றால், దేవుని దాన్ని ఇచ్చినట్లయితే அது நித்தியம் மட்டுமாய் உன்னோடு, అది అంతము వరకు అలా నడిపిస్తాడు దేవుడు. దేవుடைய பரிபூர்ண சித்தத்திலே, దేవుని దేవుடைய பரிபூர்ண சித்தத்திலே, దేవుడి పరిపూర్ణమైన సిద్ధములో இருப்பதெல்லாம் ఉండేదంతా அது நித்தியம் மட்டுமாய் இருக்கும். అది అంతము వరకు ఉంది. நான் விசுவாசிக்கிறேன், నేను విశ్వాసిస్తున్నాను. இந்த ஐக்கியம், ఈ ఐక్యము இந்த பகுதியிலே, ఈ ప్రాంతంలో இது தேவனுடைய பரிபூர்ண சித்தத்தின்படியாய் దేవుడు పరిపూర్ణమైన సిద్ధములో నడిపించబడుతుంది. హల్లెలూయా. இந்த கூட்டம், ఈ కూటము నిత్యத்தில் இருக்கும், నిత్యంలో ఉంది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక. தேவன் சவுலை அபிஷேகிக்க சொல்லுகிறார். దేవుడు సౌలుని అభిషేకించబడి అనుమతిక సిద్ధத்திலே, మరి అనుమతించే చిత్తం ప్రకారం రాజావాய் அவனை நியமித்து, రాజు అతను నియమించబడాలని, அந்த ராஜா ஜனங்களை ஆளுகை செய்யும்போது, ఆ రాజు జనాలను ఏలాలని, அது ரொம்ப நாள் போல, అది చాలా దూరం వెళ్ళలేదు. ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரும்போது, ఒక కాలం వచ్చినప్పుడు சவுலுடைய காரியங்கள் நின்று போனது. సౌలు కార్యం అలాగే నిలబడిపోయింది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. தம்முடைய இருதயத்தின் ஏற்றபடியாய், ఆయన హృదయానికి సారంగా, தம்முடைய சித்தத்தின்படியாய், ఆయన సిద్ధము ప్రకారం தேவன் ஒரு மனுஷனை கொண்டு வருகிறார். దేవుడు ఒక మనిషిని తీసుకొని எப்போதுமே தெரிந்து கொள்ளுங்கள், ఎప్పుడు కూడా మీరు తెచ్చుకోండి, தேவனுடைய பரிபூர்ண சித்தம் దేవుని పరిపూర్ణమైన வருவதற்கு முன்பாக రాకక మునుపుగా అనుమతిక సిద్ధం వரும், అనుమతించబడి సిద్ధం వస్తుంది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. சரியானது வருவதற்கு முன்பாக, సరి అయిన ఒక కార్యం రాక మునుపుగా పోలిగలు ముందుకొల్లు, అబద్ధము అలాంటి ఉండే కార్యం ఒకటి ముందుకుంటది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ కాలத்திற்குரியது, ఈ కాలముకు దేవుని పరిపూర్ణ సింద, ఈ కాలముకు వచ్చిన దేవుని పరిపూర్ణ ఇది வருவதற்கு முன்பாக, ఈ మాట రాక మునుపుగా స్థాపనగా ముందుకొండిచి, సంఘ శాఖలు ముందుకున్నాయి. హల్లెలూయా. సౌలు எப்படி தேவன் நிராகரித்தாரோ, సౌలు ఎలా ఆ పక్కకు తోసాడో, రోమన్ కేథలిక్ల இருந்து రోమన్ కేథలిక్ నుంచి పెంతెకోస్తు వరకు தேவன் நிராகரித்து, దేవుడు ఆ పక్క తొలగి தம்முடைய பரிபூர்ண சித்தத்தின்படி, ఆయన పరిపూర్ణ సిద్ధము தேவன் பரிபூர்ண வார்த்தையை நமக்கு கொடுத்தார். పరిపూర్ణమైన వాక్యమును దేవుడు మనకి అందజేశాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. இந்த வார்த்தையை பெற்ற ఈ వాక్యను గురించి నీవు నాను, నువ్వు నేను ఇప్పుడు కూడా என்ன நிலையில் இருக்கிறோம், ఏ స్థితిలో ఉన్నాం, நம்மிடத்திலே మన దగ్గర என்ன காரியங்கள் சரி செய்ய வேண்டியதா, ఏ కార్యాలు మనం సరి చేసుకోవాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. தூங்காதீங்க யாருமே, నిద్రపో தூங்குறவங்க ஒரு வாட்டி ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. మరి నిద్రపోయే వాళ్ళు మాత్రం హల్లెలూయా చెప్పండి. நீங்க ஹல்லேலூயா தூக்கம் வரும்போது ஹல்லேலூயா சொன்னீங்கன்னா, ఒకవేళ మీరు నిద్ర వస్తున్నప్పుడు మీరు హల్లెలూయా అన్నప్పుడు தூக்கத்தை கொடுக்கிற பிசாசு ஓடிடுவான், నిద్ర ఇచ్చే పిశాచ అలా వెళ్ళిపోతాడు. హల్లెలూయానా. హల్లెలూయా అంటే సర్వ వల్లముள்ள தேவனை துதியுங்கள், సర్వ శక్తి కలిగిన దేవుణ్ణి స్తుతించండి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அவன் தூக்கத்தை கொண்டு வரும்போது, అతను నిద్ర తీసుకొని వచ్చినప్పుడు మనసులే சொல்லு హల్లెలూయా, మనసులోనే చెప్పండి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా சொல்லுவோமா, హల్లెలూయా చెప్దామా, కరங்களை வைத்து హల్లెలూయా சொல்லுவோமா, చేతులెత్తి హల్లెలూయా చెప్పండి అందరూ. இந்த హల్లెలూయా హల్లెలూయా என்ற வார்த்தை అని ప్రథము బైబిల్ గ్రంథంలో 26 இடத்துல இருக்குது, 26 సార్లు రాయబడి ఉంది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. పழைய ఏర్పాటులో పాత నిబంధన కాలంలో 22 வாட்டி இருக்குது, 22 సార్లు. புதிய ஏற்பாட்டுல కొత్త నిబంధన కాలంలో 4 வாட்டி இருக்குது, 4 చోట్ల ఉంది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా சொல்லுங்க, హల్లెలూయా చెప్పండి. హల్లెలూయా. 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 புதிய ஏற்பாட்டுல కొత్త నిబంధనలో ஒரே அதிகாரத்துல ఒకే ఒక అధికారములో 4 இடத்துல இருக்குது, 4 చోట్ల, ஜிக்ஸாகா இல்ல, అంటే వేరే వేరే చోట్ల లేదు,
ஒரே அதிகாரம். ఒకే ఒక అధ్యాయం. எந்த அதிகாரம்னா ఏ అధ్యాయం అంటే வெளிப்படுத்தல் விசேஷத்துல ప్రకటన గ్రంథంలో 19వ అధికారத்துல 19వ అధ్యాయము இந்த அல்லேலூயான்ற வார்த்தை ఈ అల్లేలు అనే పదము 4 இடத்துல இருக்குது. 4 చోట్ల ఉంది. அல்லு அப்படினா துதிங்கள். அல்லேலு అంటే இல்ல அல்லு. అల్లు அல்லு என்றால் అల్లు అంటే எபிரேய வார்த்தையில துதிங்கள். హీబ్రూ భాషలో స్తుతించండి. యా என்றால் యాళ్ అంటే దేవుని குறிக்கிறது. దేవుణ్ణి స్తుతించండి. அல்லேலூயானா அல்லேலూయా అంటే సర్వ వల్లముள்ள దేవుని துதிங்கள். సర్వశక్తి కలిగిన దేవుణ్ణి స్తుతించండి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కరங்களை ஊத்தி హల్లెలూయా சொல்லுங்க. చేతులెత్తి హల్లెలూయా చెప్దామా? హల్లెలూయా நம்ம எதுக்கு சொல்றோம் தெரிஞ்சுக்கணும். హల్లెలూయా మనం ఎందుకు చెప్తున్నాం? சும்மா பெந்தகாஸ்கார ஹల్లெலூயா ஹల్లெலూయా ஹల్లெலూయా கத்துவான். మరి సంఘ శాఖలో ఎందుకు వస్తే ఎందుకు మరి ప్రతి మార్లు హల్లెలూయా హల్లెలూయా అంటే ఎందుకు? హల్లెలూయా என்னன்னே தெரியாது. హల్లెలూయా అంటే వాళ్ళకి ఏమనే తెలియదు. వాడక வீட்டுக்கு போனா హల్లెలూయా హల్లెలూయా కత్తறான். ఒకవేళ బాడిగింటికి అద్దెకింటికి పోతే వీడు గాలి பண்ணிடுறாங்க. హల్లెలూయా అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు తరిమేస్తారు బయట. ஆனா நீயும் நானும் అయితే నువ్వు నేను హల్లెలూయానా హల్లెలూయా అన్నప్పుడు என்னன்னு அறிந்து சொல்லணும். என்னன்னு தெரிஞ்சு சொல்லணும். హల్లెలూయా అంటే అది ఏమని తెలుసుకొని చెప్పాలి మనం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అరుமையான தாவீது మరి గొప్ప దావీదు తమ్ముడి పాటలు எழுதும்போது ఆయన పాటలు రాసేటప్పుడు நிறைவாட்ட హల్లెలూయా சொல்வாரு. ఆయన ఏం చేస్తాడు? హల్లెలూయా చాలా తరలు హల్లెలూయా హల్లెలూయా. அவரை பத்தி இப்ப பாக்குறதுனால ఆయన గురించి ఇప్పుడు చూస్తున్నాం. நம்ம ஒரு హల్లెలూయా சொல்லுவோம். మనం హల్లెలూయా చెప్తాం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. கர்த்தர் நல்லவர். యేసయ్య మంచి దేవుడు. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ. மகத்தான தாவீது ఈ మన గొప్ప మనిషి దావీదు దేవునితో పరిపూర్ణ సిద్ధத்திலே ఒక పరిపూర్ణమైన సిద్ధముతో இருந்த தாவீது ఉన్న దావీదు நம்முடைய ஜனங்களுக்காக ఆయన జనాల కొరకు రాజుగా தேவன் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு தாவீது, ఏర్పరచబడిన దావీదు. இந்த தாவீது ఈ దావీదు హల్లెలూయా హల్లెలూయా ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திலே ఒక కాలములో கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును. இவர் என்ன நிலையில் இருந்தார்? ఇతను ఏ స్థితిలో ఉన్నాడు? இவர் இருந்த அந்த நிலை ఇతను ఉన్న స్థితి ఏంది என்ன என்பதை ఏమనే కార్యాన్ని அறியாதபடி இருந்தார். ఎరగని రోజుల్లో ఉన్నాడు. இன்றைக்கு நீயும் நானும் ఈనాడు నువ్వు నేను என்ன நிலையில் இருக்கிறோம்? ఏ స్థితిలో ఉన్నావు? உண்மையாகவே నిజముగా வார்த்தையோடு దేవుని వాక్యం சரியா இருக்கிறோமா? సరిగా ఉన్నామా? இந்த శరీరத்தில் இருக்கிற நாம் శరీరం ఉన్న మనము நாம் செய்கிற தவறுகளுக்கு మనం చేసే ఒక్కొక్క நாம் செய்கிற குற்றங்களுக்கு మనం చేసే ఒక్కొక్క நாம் செய்கிற பாவங்களுக்கு మనం చేసే పాపాలకు நாம் சரி செய்யப்பட்டவர்களாய் మనం நாம் இருக்கிறோமா? మనం ఉన్నామా? இந்த ராத்திரி வேளையிலே ఈ రాత్రి కాల நம்மை நாம் நிதானித்து பார்ப்போம். మనమే నిదానిద్దాం. எத்தனை பேர் நிதானித்து பார்க்க விரும்புறீங்க? ఎన్ని మంది మీరు నిదానించాలనుకుంటున్నారు? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ. அந்த வசனத்தை வாசிப்போம். మరి ఆ వచనాన్ని ఆ వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం. 51 இல்ல 51 அந்த மேல் பகுதி மட்டும் 50 కీర్తన 51 అధ్యాయము ఆ పైన ఉన్న భాగం మాత్రం. ஓகே. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును. இங்க கவனிக்கக்கூடிய ஒரு காரியமானது இருக்குது. ఇక్కడ చూడండి, అక్కడ ఒక కార్యం రాయబడి ఉంది. மகத்தான தேவனுடைய மனுஷன், మరి గొప్ప దేవుని మనిషి தீர்க்கதரிசியான நாத்தான்வேல் ప్రవక్త అయిన నతానియేలు దావీదిடத்திலே வந்து నాతాను ప్రవక్త அவனிடத்திலே பேசும்போது అతనితో దావీదుతో మాట్లాడుతున్నాడు. அவன் எந்த நிலையில இருந்தான்? దావీదు ఏ స్థితిలో ఉన్నాడు? அவனுடைய நிலையை உணர்த்தும்போது అతని స్థితిని ఎరిగిపియాలని உணர்த்தப்பட்ட தாவீது. ఓ గుర్తెరిగిన దావీదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. உணர்த்தப்பட்ட தாவீது. ఓ గుర్తెరిగిన దావీదు. உணர்த்தப்பட்ட பின்பு ఓ అది గుర్తెరిగిన తర్వాత உணர்வில்லாத தாவீது. ఓ అంటే உணர்வில்லாத தாவீது. சில வார்த்தைகள். ஓகே. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். உணர்த்தப்படாத நிலையில இருந்த அந்த தாவீது. பிரதர், you are mistake. I am a mistake, but I am not understanding. నేను తప్పు చేశానని తెలుసుకోలేకపోతున్నాను. తప్పు చేసిన గుర్తెరగని దావీదు. కర్తరుడి పరిశుద్ధ నామం అర్థమైందా బ్రదర్? తప్పు చేసిన the sinner is not a
தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற தாவீது, దేవుని హృదయానుసారంగా ఉన్న దావీదు தேவனுக்கு விரோதமாய் దేవునికి విరోధముగా ஒரு பாவத்தை செய்யும்போது పాపము చేసిన அந்த செய்யப்பட்ட அந்த பாவம் చేయబడిన என்ன என்பதை உணராத అనే ఎరిగే ఆ ఒక కార్యము நிலையில அவன் இருக்கும்போது ఎరగని అనే కార్యంలో ఉన్న மகத்தான தேவன் మరి గొప్ప దేవుడు தன் இருதயத்துக்கு ஏற்ற அந்த தாவீதை అతని హృదయానుసారంగా ఉన్న உணர்த்தும்படியாய் சித்தம் கொண்டார். ఓ ఎరగాలని సిద్ధం ఉండింది దేవుడు. தேவன் தீர்க்கதரிசி அனுப்பினார். దేవుడు ప్రవర్తకను పంపుతున్నాడు. தீர்க்கதரிசி இடத்துல பேசும்போது ప్రవర్త దావీదు దగ్గర మాట్లాడుతున్నప్పుడు దావీదు ఉణర్తపడ్డాడు. దావీదు ఎరిగాడు. அவன் உணர்த்தப்படும்போது దావీదు ఎరిగినప్పుడు హల్లెలూయా హల్లెలూయా அதை சரி செய்ய దాన్ని సరి చేసేదానికి హల్లెలూయా హల్లెలూయా தேவனிடத்திலே அவன் தன்னை ஒப்பு கொடுத்து దేవుని దగ్గర అతనిని అప్పజెప్పుకొని தேவனோடு ஒப்புரவானான். దేవునితో ఐక్యతపడాడు. அந்த சம்பவத்தை குறித்து தான் ఆ సంఘటన గురించి இந்த రాత్రిలో நாம் பார்க்க போகிறோம். రాత్రికాల సమయంలో మనం చూస్తున్నాం. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ. இந்த செய்தியுடைய தலைப்பு ఈ ఒక వర్తమానము ఒక The True Compassion. ఒక నిజమైన అర్పణ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. The True Compassion. ఒక నిజమైన అర్పణ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. உண்மையான ஒப்புக்கொள்ளுதல். నిజమైన ఒక నిజమైన అర్పణలు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. உண்மையாய் ஒப்புக்கொடுக்கும். నిజముగా అర్పించబడాలి. உண்மையாய் சரி செய்யப்படும். నిత్యముగా అది సరి చేయబడాలి. உண்மையாய் నిశ్చయముగా அறிக்கை செய்யப்படும். మీరు నిశ్చయముగా మీరు మిమ్మల్ని మీరు అప్పచెప్పుకోవాలి. கவனிங்க, బాగా వినండి. யாரோ இந்த ராத்திரி வேளையில ఎవరో ఈ రాత్రి కాల தேவனோடு சரி செய்ய దేవునితో సరి చేయాలి. தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు. உண்மையான ஒப்புக்கொள்ளுதல். నిశ్చయముగా నిజమైన ఒక అర్పణను உண்மையாய் உண்மையான உணர்த்தப்படுதல். ఒక నిజమైన అర్పణ உண்மையாய் ஒப்புக்கொள்ளும். ఓ నిజమైన ఒక ఒప్పుకోవట నిజమైన ఒప్పుకోవట true compassion, brother, true compassion, brother. உண்மையான ஒப்புக்கொள்ளுதல். ஓகே, ఒక నిజమైన అర్పణ. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். దేవుడు మీకు సహాయం చేస్తాడు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இந்த சம்பவத்திலே இந்த சங்கீதம் 51 ఈ ఒక కీర్తన గ్రంథం దావీదు அப்படியாய் கதறி தேவனிடத்தில் அழுகிறான். అలాంటి దేవుని దగ్గర ఏడ్చి అడుగుతున్నాడు. தேவனிடத்தில் அவன் ஒப்புக்கொள்ளுகிறான். దేవుని దగ్గర అతను అప్పగించుకుంటాడు. தேவனோடு அவன் சரி செய்கிறான். దేవునితో అతను సరి చేసుకుంటాడు. தேவனிடத்தில் அறிக்கை செய்கிறான். దేవునితో అతని ప్రకటిస్తుంటున్నాడు. அந்த 51ஆம் சங்கீதம் ఆ కీర్తన 51 முழுவதுமாய் దాన్ని అంతము చూసినట్లయితే 1 முதல் 19 వచనం ఉంది. 1వ వచనం నుంచి 19వ அந்த వచనం 19 వచనத்திலும் 19వ వచనం వరకు దావీదు தான் செய்த அந்த பாவத்தின் நிமித்தமாக తాను చేసిన పాప నిమిత్తము உணர்த்தப்பட்ட பின்பு తన ఉదయంలో బాధపడుతున్నాడు. தேவனிடத்திலே தன்னை ஒப்புக்கொள்ளுகிறான். దేవునితో అతనిని అప్పగిస్తున్నాడు. என்ன காரியம் செய்தான்? ఏం కార్యం చేశాడు? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక. హల్లెలూయా. 2 సామువేల్ 2 సాముయేలు గ్రంథం 11వ అధికారం 11వ అధ్యాయము 2 సాముయేలు 2 సామువేల్ 11వ అధికారం 11వ అధ్యాయము முதலாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம். మొదటి వచనాన్ని చదువుకుందాం. போதும் ஃபர்ஸ்ட் வசனம் மட்டும். ஃபர்ஸ்ட் மட்டும். ఫస్ట్ వాక్యం మాత్రం. முதல் ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் சிஸ்டர். முதல் வசனம் மட்டும். ஃபர்ஸ்ட் மட்டும். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం. மகத்தான தேவனுடைய மனுஷன் దేవుని మనిషి దావీదు
దావీదు ராஜாவாக தேவனாலே దావీదు రాజుగా దేవుని వలన தெரிந்து கொண்டார். ఏర్పరచబడి ஒரு ராஜாவானவன் ஹalleluya எப்பொழுதுமே தம்முடைய ஜனங்களுக்காக ఎప్పుడు కూడా తన జనాల కొరకు யுத்தம் செய்கிறவனாய் முதன்மையாய் நிற்கக்கூடியவனாய் இருக்கக்கூடியவன் ராஜா నిలబడి ఉండే ఒక దావీదు. வேதம் சொல்லுகிறது బైబిల్ సెలవిస్తుంది ராஜாக்கள் யுத்தத்திற்கு రాజులు యుద్ధానికి புறப்படுகிற அந்த காலத்திலே పోయే ఆ కాలములో ஹalleluya யுத்தத்திலே இருக்க வேண்டிய ராஜா యుద్ధములో ఉండవలసిన రాజు ஹalleluya யுத்த களத்திலே இல்லாதபடி యుద్ధ కాలములో లేకుండా ஹalleluya தாவீது எருசலேமிலே இருந்து விட்டான். దావీదు యెరూషలేములో ఉన్నాడు, ఉండిపోయాడు. தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன், దేవుని వల్ల ఏర్పడిన దేవుడి జనங்களுக்காக దేవుని జనాలకు ராஜாவாய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன், రాజై ఏర్పరిచిన దేవుడి జనங்களுக்காக யுத்த களத்தில் இருக்க வேண்டிய యుద్ధములో காலம் வரும்பொழுது ఓ కారణం వచ్చినప్పుడు அங்கே இல்லாதபடி అక్కడ లేకుండా ராஜு எருசலேமிலே இருந்து விட்டான். యెరూషలేములో ఉండిపోయాడు. முதல் மிஸ்டேக், మొదటి తప్పు ఇదమ్మా. தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட దేవుని వల్ల தேவனை ஆராதிக்க దేవుని ఆరాధించి தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ఏర్పరచబడి தேவனுடைய வார்த்தைக்கு దేవుని వాక్యానికి ஆமென் சொல்லக்கூடியவர்கள், ఆమేన్ చెప్పే தேவனுடைய வார்த்தையை దేవుని వాక్యాన్ని கனப்படுத்தக்கூடியவர்கள், தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு ஜீவிக்கக்கூடிய நாம் దేవుడి సముఖంలో இருப்பதை விட்டுவிட்டு దేవుని సముఖం ఉండవలసిన వదిలేసి வீட்ல இருப்போமானா ఇంట్లో ఉన్నట్లయితే இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக். ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆதிவாரம் உயிர்த்தெழுந்த நாளிலே உயிர்த்தெழுந்த அந்த தேவனை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய அந்த நாளிலே సభையில இருக்கிறத விட்டுட்டு సంఘములో ఉండాల్సిన పాగు వేల స్థలத்துல இருப்போமானா బయట పని స్థలంలో ఉన్నట్లయితే இதுதான் மிஸ்டேக். இதுதான் రెండో మిస్టేక్. ஊழியம் செய்யக்கூடியவர்கள் సేవ చేసేవారు ஊழிய களத்துல இருக்கிறத விட்டு సేవ చేసేవాళ్ళు సేవ ప్రారంభంలో ఉండాల్సిన పాగొట్టి தாங்கள் சொந்த காரியத்தை செய்வார்கள் என்றால் వాళ్ళ సొంత కార్యాలను చేసినప్పుడు அதுதான் மிஸ்டேக். అదిదా మూడో మిస్టేక్, అదొక మిస్టేక్. రాత్రి వేళలో రాత్రి కాల సమయంలో దేవుడు நம்மை உணர்த்துகிறார், దేవుడు మనమని అడుగుతున్నాడు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. మరి దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి యుద్ధ కాలத்திலே இருக்க வேண்டிய அந்த தாவீது యుద్ధ కాలములో ఉండవలసిన యుద్ధ కాలத்திலே இல்லாதபடி యుద్ధ కాలములో அவன் எருசலேமில் இருந்து விட்டான். అతను యెరూషలేములో ఉండిపోయాడు. அதனால் என்ன விளைவு அவன் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டது? దాని తర్వాత అతని జీవితంలో ఏం జరిగింది? திருவசனம் சொல்லுகிறார், ప్రవక్తలా సెలవిస్తున్నాడు, தேவனுடைய குமாரன் தேவனுடைய குமாரத்தி దేవుని కుమారుడు దేవుని కుమార్తె தேவன் அவர்கள் எங்கே இருக்க வேண்டும் என்று சித்தம் கொண்டிருக்கிறாரோ దేవుడు ఏ స్థలములో ఉండాలని దేవుడు ఆశపడ్డాడు அங்கே அவர்கள் இருக்கும்போது అక్కడ వాళ్ళ జనాలు ఉన్నప్పుడు ஹல்லேலூயா హల్లెలూయా அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். వాళ్ళు ఆశీర్వదించబడిన எப்படிப்பட்ட பிரச்சனை வந்தாலும் ఎలాంటి ఒక ప్రశ్న இருக்க வேண்டிய இடத்திலே அவர்கள் இருக்கும்போது ఉన్నప్పుడు தேவன் அவர்களை காப்பார், దేవుడు వాళ్ళని కాపాడుతాడు. அதை விட்டு நாம் சொந்த காரியங்கள் இருப்போமானா దాన్ని వదిలేసి మన సొంత కార్యాలను ఉన్నట్లయితే அதற்கு தேவன் பொறுப்பாளி அல்ல, దానికి కాపాడనే కాపాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును. பாருங்க, చూడండి இந்த சம்பவம் எல்லாருக்கும் நமக்கு தெரியும். ఈ సంఘటన అనేది మన కార్యం அங்கே பத்ஷெபால் என்ற ஒரு ஸ்திரீ, అక్కడ బత్షెబాల్ అనే இவன் அரண்மனையில் இருக்கும்போது ఈమె ఒక అరణ్యమన அந்த ஸ்திரியை பார்க்கிறான். రాజు దావీదు అరణ్యమనలో ఉన్నప్పుడు திருவசனம் சொல்லுகிறார், ప్రవక్తలా సెలవిస్తున్నాడు, హల్లెలూయా హల్లెలూయా. இவன் அவளை பார்த்தபடியால் ఈయన ఆమెను చూసిన யுத்த களத்தில் இருக்க வேண்டிய இவன் యుద్ధ కాలములో ఉన్న వ్యక్తి ఈయన தம்முடைய ஜனங்களுக்காக ఆయన జనాల కొరకు தேவனுடைய జనங்களுக்காக దేవుని జనాల కొరకు சத்துருவிடத்தில் போராட வேண்டிய இவன் శత్రు దగ్గర పోరాడవలసిన தன் அரண்மனையில் இருக்கும்போது అరణ్యమనలో హల్లెలూయా ఉంటున్న దావీదు இவன் ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறான். ఇక్కడ ఒక కార్యాన్ని చూస్తున్నాడు. பார்த்த அந்த ஸ்திரீ நிமித்தமாய் చూసిన ఆ స్త్రీ இவன் மாம்சத்தில் இருந்தபடியால் ఆయన మాంసం రీతిగా இச்சை அவன் சிந்தையை தாக்கினது, ఆశ అతన తలంపుని టచ్ చేసింది. பிசாசு పిశాస్ எடுத்த ஒண்ணுமே సైతాను ఎత్తిందే கிரியை செய்ய வைக்க மாட்டான், క్రియ చేసేదానికి எடுத்த ஒண்ணுமே சிந்திய தாக்குவான். వెంటనే అతని తలపును తాకు. நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடிய இடமே இதுதான். మనం డిస్టర్బ్ చేసే కార్యమే మన బుద్ధిలో, మన తలంపుల్లో. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. இதை దీనిని
ఇదిలే దీంట్లో దేవుడి వార్తకి దేవుని వాక్యానికి హల్లెలూయా హల్లెలూయా நாம் முக்கியத்துவம் கொடுப்போமானால் మనం ముఖ్యం ఇచ్చినట్లు நம்முடைய சிந்தையே మన எப்பொழுதுமே ఎప్పుడు కూడా கிறிஸ்துவின் சிந்தையா இருக்குமானால் క్రీస్తు సిందగా ఉన్న హల్లెలూయా பிசாசு வெட்கப்பட்டு போவான் பிசாசு சிக்குபடிச்சுపోతాడు ఆయన அதான் பவுல் சொல்றார் அதுதான் பவுல் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்த சிந்தை உங்களுக்குள்ள இருக்கு క్రీస్తు కలిగిన మనసు మీరు కలిగి ఉండండి ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் మరి దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి இந்த சம்பவம் எல்லாருக்குமே தெரியும் ఈ ఒక సంఘటన దావీదు పక్షపాలనத்திலே దావీదు పక్షపాలు కూడా பாவத்துக்கு உட்பட்டான் పాపములో ఉన్నప్పుడు హల్లెలూయా இந்த பாவம் செய்யப்பட்ட பிறகு ఈ పాపము చేసిన அந்த பாவத்தை ఆ పాపాన్ని దావీదు ఉనరాదబడి இருந்தான் దావీదు ఎరగలేనిగా ఉన్నాడు హల్లెలూయా హల్లెలూయా 10 మాసం 10 నెలలు హల్లెలూయా హల్లెలూయా దావీదు தான் செய்த அந்த காரியம் అతను చేసిన కార్యము என்ன என்பதை పాపము ఏంది ఉనరాదబడి இருந்தான் ఎరగగా ఉన్నాడు హల్లెలూయా హల్లెలూయా ஒரு பாவத்தை ఒక్క పాపను కూడా மறைக்க ఒక పాపముని దావీదు ஒரு படிக்கட்டு கட்டினாரு ఒక పాపానికి ఒక పాపమును దాచేదానికి దావీదు ఒక పడికట్టు కట్టాడు அதற்கு மேலே దాని తర్వాత இன்னொன்றை மறிக்க ఇంకొకటి இன்னொரு படிக்கட்டு கட்டினாரு ఇంకొక పడికట్టు కట్టాడు పాపాన్ని அறிக்கை செய்யாதபடி పాపాన్ని ప్రసిద్ధించకుండా పాపాన్ని దేవుడికి ఒప్పుకొల్లాదబడి దేవుని దగ్గర అప్పచెప్పుకోకుండా సరి చేయదబడి సరి చేయకుండా శుద్ధీకరించబడాదబడి அந்த ஒரு தவறை ఆ ఒక కార్యాన్ని మరిక ఆ తప్పుని இன்னொரு தவறு ఇంకొక తప్పు இன்னொரு தவறு ఇంకొక తప్పు இன்னொரு தவறு ఇంకొక తప్పు హల్లెలూయా హల్లెలూయా படிக்கு மேல படிக்கட்டு படிக்கட்டு మీద படிக்கட்டு தப்பு మీద தப்பு మీద పాపం మీద పాపం இந்த சரீரத்திலே ఈ శరీరంలో நாம் இருக்கும்போது మనం ఉన్నప్పుడు இதுல மிஸ்டேக் ஏற்படும் దీంట్లో మిస్టేక్ இதுல தவறுகள் ஏற்படும் దీంట్లో తప్పులు పడతాయి தவறு செய்த மாத்திரத்திலே తప్పు చేసినంత మాత్రం தேவன் அதை சரி செய்ய దేవుడు దాన్ని సరి చేసి தேவன் ஒரு வழியை வைத்திருக்கிறார் దేవుడు ఒక త్రోవ పెట్టున్నాడు அந்த వழியிலே ఆ త్రోవలో வரும்போது మాత్రమే వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది யாரா இருந்தாலும் ఎవరు ఉన్నప్పుడు இருதயத்துக்கு ஏற்ற தாவீது హృదయానుసారంగా ఉన్న దావీదు எல்லாத்தையும் மூடி மறைச்சு అన్ని కార్యాన్ని దాచేసి சரியாயிச்சு நினைச்சுங்கறார் సరిగా జీవిస్తున్నాడు దేవుని అది విడవలే దేవుని దాన్ని వదలలేదు హల్లెలూయా హల్లెలూయా கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం எல்லாம் சரியாயிச்சு అన్ని సరిగానే ఉన్నాయి 10 மாசமாய் 10 నెలలుగా அவன் செய்த அந்த பாவத்தை అతను చేసిన దావీదు ఉనరాదబడి இருந்தான் దావీదు ఎరగకుండా ఉన్నాడు హల్లెలూయా హల్లెలూయా அவன் పక్షపాల எடுத்துக்கொண்டது నిమిత్తమా அல்ல అతడు పక్షపాలని సొంతం చేసుకున్నందువల్ల కాదు தன்னுடைய பட்சபாலுடைய புருஷனை அந்த పక్షపాలు తన భర్తని கொன்றது చంపి முதலாவது பெரிய பாவமாக చంపిందే మొదటి పెద్ద పాపం దేవుని பார்வையில் దేవుని చూపులో హల్లెలూయా హల్లెలూయా కర్తరుடைய పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మగతాన దేవన్ గొప్ప దేవుడు దావీదుని ఉణర్తుంబడిயாக దావీదుని దేవుడు ఎరగాలని సిద్ధం கொண்டார் దేవుడు ఆ తలంపుని தீர்க்கதரிசி நாத்தானை அனுப்பினார் ప్రవక్త నాతాను పంపుతున్నాడు హల్లెలూయా நாத்தானை அனுப்பி నాతాను పంపించి దావీదుతో பேசுகிறார் దావీదు దగ్గర దేవుడు உவமையாக ஒரு கதையை சொல்றார் నిశ్చయముగా ఒక అంటే இந்த சம்பவம் எல்லாம் தெரியும் ఈ సంఘటన అందరికి తెలుసు அந்த 2 சாமுவேல் ఆ 2 సమూయేలు 11వ అధ్యాయத்திலே 11వ అధ్యాయం நடந்த அந்த சம்பவம் జరిగిన సంఘటన దావీదు எப்படி தேவனிடத்திலே దావీదు ఎప్పుడు దేవుని దగ్గర தேவன் அவனை உணர்த்தும்போது దేవుని అతని தேவனிடத்திலே ఒప్పుకొండి దేవుని దగ్గర అర్పణించి தேவனிடத்திலே அறிக்கை செய்து దేవుని దగ్గర తన தேவனிடத்திலே மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டான் క్షమాపణ என்ற அந்த வழிதான் ఒక త్రోవే సంగీతం 51వ అధ్యాయం కీర్తన 51వ అధ్యాయం నీవు నాను నువ్వు నేను హల్లెలూయా హల్లెలూయా அந்த வழியிலே போகும்போது மாத்திரமே త్రోవలో వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే దావీదు எப்படி மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டான் దావీదు ఎలా క్షమించబడ్డాడు அதே மாதிரி மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டான் అదేలాగా నువ్వు క్షమించబడతావు எப்போதுமே தேவன் ఎప్పుడు కూడా அவருக்கு என்று ஒரு வழியை வைத்திருக்கிறார் ఆయనకని ఒక త్రోవ పెట్టున్నాడు அந்த வழியிலே ఆ త్రోవలలో நாம் போகும்போது மாத்திரமே మనం నడుచుకున్నట్లయితే தேவன் நமக்காக வைக்கப்பட்ட దేవుడు మన కొరకు அந்த மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் పాప క్షమాపణ நமக்காக வைத்திருக்கிற அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நமக்காக வைத்திருக்கிற சகலத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் தேவன் எந்த வழியை வைத்திருக்கிறாரோ దేవుడు ఒక త్రోవ పెట్టున్నాడు దేవుடைய வழி ఆ దేవుని త్రోవ దేవుடைய வார்த்தை దేవుని వాక్యమే
இந்த வார்த்தையின் வழியிலே நாம் வர வேண்டும் என்று ఆ వాక్య మూలముగా మనం தேவன் இந்த ராத்திரி வேளை விரும்புகிறார். దేవుడు ఈ రాత్రి కాలం ఆశపడుతున్నాడు. ஹalleluya హల్లెలూయా. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ எப்படி కలుగుగాక. தாவீது ఎప్పుడు ఎలాగ దావీదు உணர்த்தப்பட்டு ఎరిగాడో தேவனிடத்திலே ஒப்புரவாகிறான், దేవుని దగ్గర అప్పజెప్పుకుంటున్నాడు, தேவனிடத்திலே ஒத்துக்கொள்ளுகிறான் దేవుని దగ్గర తన అప్పజెప్పుకుంటున్నాడు என்ற காரியத்தை நாம் பார்ப்போம். అనే కార్యాన్ని మనం చూస్తున్నాము. எத்தனை பேர் கேட்க விரும்புகிறீங்க? ఎన్ని మంది మీరు వినేదానికి ఆశపడుతున్నారు? ஹalleluya హల్లెలూయా. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ மகத்தான కలుగుగాక. தேவன், మరి గొప్ప దేవుడు, தேவன் தாவீதை நேசித்தபடியா దేవుడు దావీదుని ప్రేమించబడినందు. ஹalleluya హల్లెలూయా. எப்படி தேவன் தாவீதை அணுகுகிறார், ఎలా దావీదు எப்படி உணர்த்துகிறார், దేవుడు ఎలా దావీదుని దాన్ని எப்படி தேவன் அணுகுகிறார், ఓకే ఎలాగ ఫస్ట్ எப்படி தேவன் அணுகுகிறார், ఎలాగ దేవుడు దాన్ని నడుచుకుంటున్నాడు, எப்படி உணர்த்துகிறார், దాన్ని ఎలాగ దాన్ని ఎరిగిపిస్తున్నాడు. ஹalleluya హల్లెలూయా. ஒரு தீர்க்கதரிசியை தேவன் அனுப்புகிறார். ఒక ప్రవర్తన దేవుడు டைரக்டா தீர்க்கதரிசி போய் డైరెక్ట్ గా ప్రవర్త పోయి ராஜா இடத்துல రాజు దగ్గర దావీదు நீ சரியில்லை నువ్వు సరిలేదు அப்படின்னு பேசல, అలాగా మాట్లాడలేదు. அவன் ஒரு ராஜா, ఆయన ఒక రాజు. ఆయన ஹalleluya హల్లెలూయా. நீ நான் இங்க இருக்கிற அமைச்சர் கிட்ட போயிட்டு నువ్వు నేను పక్క ఉన్న அமைச்சர் நீ சரியில்லை ఆ ఒక నాయకుడి దగ్గర పోయి பக்கத்துல இருக்கிற போலீஸ் தையிலே போட்டு திட்டி விடுவான். நம்ம పక్కన పోలీస్ తలలో ఒక எவ்வளவு ஒரு அமைச்சர், நீ நான் வந்து சரியில்லை கிரியில்லைன்னு சொல்லி ఎలాంటి ఒక మనిషి ఆయన, ஒரு அணுகுமுறை தெரியல உனக்கு. ఒక నడుచుకోవటం తెలియదు నీకు. ஹalleluya. ஆனா இங்க மகத்தான தேவன், ఇక్కడ మరి గొప్ప దేవుడు தன்னுடைய இறுதிக்கு ஏற்ற தாவீதை ఆయన హృదయానుసారంగా சரி செய்ய, సరి చేసే, அவனுக்கு மன்னிப்பை கொடுக்க, ఆయన క్షమాపణ ఇచ్చే, அவனை உணர்த்த ఆయన தேவன் எப்படி அணுகுகிறார், దేవుడు ఎలాగా నడుచుకుంటున్నాడు. ஹalleluya. హల్లెలూయా. தாவீது ராஜா கிட்ட దావీదు రాజు దగ్గర உவமையா பேச சொல்றாரு. దాని ఒక సంఘటనగా ఉపమానంగా, థాంక్యూ బ్రదర్, ఉపమానముగా మాట్లాడుతున్నాడు. ஒருத்தனுக்கு 500 ஆடு இருந்தது, ఒకటి అతనికి 500 ஆடு இருந்தது, ఒక గొర్రెలు ఉన్నాయి. உவமையா சொல்ற இந்த சம்பவம் நம்மளுக்கு தெரியும். ఈ ఒక ఉపమానంగా చెప్తున్న ఈ కార్యం మనకు తెలుసు. இந்த உவமை எல்லாருக்கும் தெரியும். ఈ ఉపమానము అందరికి తెలుసు. தெரியல நான் சொல்றேங்க, తెలవకపోతే నేను చెప్తాను. ஒருத்தனுக்கு 500 ஆடு இருந்தது, ఒకరికి 500 గొర్రెలు, ஒருத்தனுக்கு ஒரே ஒரு ஆடு தான் இருந்தது. ఒకటికి ఒకే గొర్రె. ஒரு விருந்தாளி வந்தான், ఒక స్నేహితుడు వచ్చాడు. அந்த 500 ஆடுல ஒரு ஆடு அடிக்காம 500 గొర్రెల నుంచి ஒரே ஒரு ஆடு இருந்தது, ఒక గొర్రె ఉంది. அந்த ஒரு ஆடு அடிச்சு ఆ ఒక గొర్రెను కొట్టి விருந்தாளிக்கு போட்டான். ఆ ఒక అందరికి పండుగ చేసి బిర్యానీ పెట్టి. ஹalleluya. హల్లెలూయా. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును. இப்படியா ஊமையாய் சொல்லி ఇలాగా ఉపమానముగా தேவன் அவனை உணர்த்துறார். దేవుని అతన్ని గుర్తెరిగిదని చెప్తున్నా, గుర్తెరిగిదానికి అయినా గుర్తెరగల. ஹalleluya. மகத்தான தேவன், గొప్ప దేవుడు, அவனை நேசித்தபடினாலே, ప్రేమించుచున్నవాడు, தம்முடைய சித்தத்தின்படியாய் సిద్ధము మూలముగా அவனை தம்முடைய ஜனங்களுக்கு ராஜாவா வைத்தபடியால், జనాలకు రాజుగా పెట్టాడు. ஹalleluya. அவனை சரி செய்ய, ఆయన సరి చేసేదానికి, ஹalleluya, హల్లెలూయా, டைரக்டா தாக்காத, డైరెక్ట్ గా అతన్ని కొట్టకుండా. ஆனா இன்னைக்கு நான் சிலர் நம்ம என்ன பண்ணி டைரக்டா தாக்கிடுறோம். మనం ఈ రోజు ఈ కాలంలో మనం డైరెక్ట్ గా మనము தேவனுடைய பிள்ளைகளை டைரக்டா தாக்க கூடாது. దేవుని బిడ్డలు డైరెక్ట్ గా చెప్పకూడదు. தேவன் நேசிக்கிறவங்களை டைரக்டா தாக்க கூடாது. దేవుని ప్రేమించేవాళ్ళు డైరెక్ట్ గా தேவன் அறிந்திருக்கிறார். దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు. அவனை உணர்த்தும் போது దేవుడు వాళ్ళలో ఒక కార్యము కదిలింపజేస్తే, ஓ இந்த உணர்த்துன்ற வார்த்தை இவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகுது తెలుగులో இல்லையா? కొంచెం சரி, కష్టం. ஓகே. அது சொல்லுங்க. ஹalleluya. హల్లెలూయా. உணர்த்தும்படியாய் அவன் உணர்வு அடைவான் என்று ఆ டைரக்டா தாக்குறத கட்டியும் డైరెక్ట్ గా పోయి చెప్పకుండా ஊமையாய் சொல்லி ఉపమాన రీతిగా చెప్పి உணர்த்தும் போது గుర్తెరిగేదానికి, அவன் உணர்வு அடைவான் என்று, అతను గుర్తెరిగేదానికి, அவன் சரி செய்வான் என்று సరి చేసేదానికి தேவன் அறிந்திருந்தார். దేవుడు ఎరిగాడు. ஆனால் అయితే இவனே தாவீதை போலவே దావీదు వలె இஸ்ரவேலிலே ஒரு ராஜா இருந்தான், ఒక రాజు ఉన్నాడు, ஆகாபு. ఆగాబు. அவன் சரியில்லை, అతను సరి, இவன் எப்படி சரியில்லை, அதே அவன் சரியில்லை. దావీదు ఎలాగ సరిలేదో అలాగే ఆగాబు సరి. ஆனா எலியா வம்சாரு అయితే ఎలియా పంపాడు, டைரக்டா தாக்குனாரு, డైరెక్ట్ గా పంపించాడు. దేవుడు డైరెక్ట్ కొట్టేశాడు. ஆகாப் అయితే நீ சரி கிடையாது, ఆగాబు నువ్వు సరిలేదు నువ్వు. ஆனா தாவீது அப்படி சொல்ல. అయితే దావీదు అలాగే చెప్పలేదు.
ஹalleluya హల్లెలూయా. தேவன் அறிந்திருந்தார், దేవుని ఎరిగి ఉన్నాడు. தாம் நேசிக்கிற பிள்ளைங்க ఆయన బిడ్డలను ప్రేమించిన ஹalleluya உணர்த்தப்படும்போது ఆయన అలాగా ఎరిగినప్పుడు அவர்கள் ஒத்துக்கொள்வார்கள், వాళ్ళు అప్పగించుకుంటారు. அவர்கள் ஒப்புரவாவார்கள், వాళ్ళు అప్పగించుకుని அவர்கள் சரி செய்வார்கள். వాళ్ళు సరి చేసుకొని தேவன் அறிந்திருந்தார், దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు. அதனால டைரக்டா தாக்கல. అందువల్ల డైరెక్ట్ గా వాళ్ళని ஆனா ஆகாப டைரக்டா தாக்குனாரு. అయితే అక్కడ ఆగాపును డైరెక్ట్ గా తాకాడు. ஏன்னா உணர்வடைய மாட்டான், ఎందుకనగా అతను ஒப்புக்கொள்ள மாட்டான், అది అర్థం చేసుకోడు, சரி செய்ய மாட்டான். సరి చేసుకోడు. தேவன் அறிந்திருந்தார், దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు. அதனால எலியாவை அனுப்பிச்சு అందువల్ల ఏలియాను டைரக்ட் ஜட்ஜ்மென்ட், డైరెక్ట్ జడ్జిమెంట్. ஹalleluya హల్లెలూయా. அது மாத்திரம் கிடையாது, అది అంత మాత్రం ஏரோது ராஜா ఏరోదు రాజు இவனும் சரியில்லை. ఇతను కూడా సరిలేదు. தாவீது எப்படி பச்சை வலையிட்டு தப்பு பண்ணிட்டாரோ, దావీదు ఎలాగ పచ్చపాల దగ్గర ஏரோது தன்னுடைய சகோதரனுடைய மனைவி வச்சிருந்தாரு. ఏరోదు తన సొంత సహోదరుడు தாவீதுக்கு ஓமையா சொல்லி దావీదుకు ఉపమానముగా చెప్పి உணர்த்தினது போல ఒక అర్థం సరిచేసిన ஏரோதுக்கும் கிடையாது. ఏరోదుకు లేదు. யோவான் ஸ்நானகன் యోహాను స్నానం எந்த எலியாவே ஆவி யோவான் ஸ்நானக்குள்ளதோ ఎలియా ఆత్మ యోహాను స్నానంలో அதே ஆவி అదే ఆత్మ யோவான் ஸ்நானம் போய் బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాను ఏరోదు நீ செய்து சரியில்லை, చేసే కార్యము సరిలేదు. ஹalleluya హల్లెలూయా. தேவன் அறிந்திருந்தான், దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు. அவங்க ரெண்டு பேரும் சரி செய்ய மாட்டானுங்க, వాళ్ళు ఇద్దరు సరి చేయబడలేరు. உணர்த்தினாலும் ఒక உணரப்பட மாட்டானுங்க. వాళ్ళు ఎరిగినా కూడా ఎరగనన్నట్టుగానే ఉంటారు. ஆனா இறுதிகேத்த தாவீது అయితే హృదయాన్ని సారుగున్న దావీదు ஒத்துக்கொள்ளுவான். ఆయన అప్పగించుకుంటారు. தேவனுடைய பிள்ளைங்க దేవుని బిడ్డలు உணர்த்தப்படும் போது మరి అప్పగించుకున్నప్పుడు ஒத்துக்கொள்ளுவாங்க. అప్పగించుకుంటారు, ఒప్పుకుంటారు. இவ்விதமான థ్యాంక్ యూ இவ்விதமான ఇలాగా தன்மையை தேவன் நமக்குள் வைத்திருக்கிறார். ఇలాంటి ఒక భాగాన్ని దేవుడు మనలో தாவீதுக்குள் எந்த விதமான தன்மையை, దావీదులో ఉన్న ఎలాంటి ఒక భాగము, அந்த தன்மையை தேவன் நமக்குள் வைத்திருக்கிறார். అలాంటి భాగము దేవుడు మనలో நம்மள தேவன் டைரக்டா தாக்குறது మన கிடையாது. దేవుడు మన డైరెక్ట్ గా మనం కొట్టలేడు. ஹalleluya హల్లెలూయా. ஹalleluya கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం. பாருங்க, அந்த நாத்தான் தீர்க்கதரிசி కూడా అక్కడ அவனிடத்துல பேசும்போது నాతాను ప్రవర్త మూలముగా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. ஹalleluya హల్లెలూయా. தாவீது தான் என்று அவன் அறியாதபடினாலே, దావీదు నేనే అని ఎరగకుండా அப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்தவன் అలాంటి తప్పు చేసిన நியாய பிரமாணத்தின்படி, పాత నిబంధనలో చూడండి, நியாய பிரமாணத்தின்படி పాత నిబంధనలో చెప్పబడిన அவன் கொல்லப்படணும், అతను చంపబడాలి. ஹalleluya హల్లెలూయా. தாவீதுக்கு தெரியல, దావీదుకు తెలవలేదు அது தான் தான், అది తానుదాని ఆయనేనని. ஹalleluya హల్లెలూయా. நியாய பிரமாணத்தின்படி మరి ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం தாவீது சொல்றாரு, దావీదు చెప్తున్నాడు, இவ்வளவு பெரிய பொல்லாத காரியத்தை செய்த ఇలాంటి ఒక గొప్ప కార్యం, அவன் ఇలాంటి తప్పు அவன் చేసిన கொல்லப்பட வேண்டும், అతను చంపబడాలి. ஹalleluya హల్లెలూయా. தேவன் దేవుడు கிருபையாய் కృపగా தாவீது மேல இருந்தபடினாலே, దావీదు పైన ఉన్నాను. ஹalleluya హల్లెలూయా. நியாய பிரமாணத்தின்படியாய் ఓ ధర్మశాస్త్రము தண்டனை ప్రకారం அவனே தனக்கு கேட்கிறான் என்பதை ఓ దండనను అతనే అడుగుతున్నాడు. அவன் அறியாது இருந்தாலும் ఎరగకుండా ఉన్నప్పుడు కూడా அவன் மேல் தேவன் கிருபையாய் అతని இருந்தபடியால் మీద దేవుడు కృప కలిగిన ఉన్నట్లయితే தீர்க்கதரிசி நாத்தான் மூலமாக ప్రవర్త నాతాను మూలముగా தேவன் பேசுகிறார், దేవుడు మాట్లాడు, தாவீதே நீ மரிக்க வேண்டாம், దావీదు నువ్వు చనిపోవు, நீ மரிக்க மாட்டாய். ఓ నువ్వు చనిపోవు. ஹalleluya హల్లెలూయా. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం. ஹalleluya హల్లెలూయా. தாவீதை எந்த கிருபை காப்பாற்றினதோ దావీదుని ఏ కృప కాపాడిందో அதே கிருபை అదే కృప இன்றைக்கு உன்னை என்னையும் ఈ రోజు నిన్ను நாம் செய்த எல்லா தவறுகள் మనము நிமித்தமாய் చేసిన అనేక நியாய பிரமாணத்தின்படியாய் ధర్మశాస్త్రం நாம் கொல்லப்பட வேண்டும், మనం చంపబడాలి. ஆனாலும் అయినప్పుడు కూడా ஓ கிருபை 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 కృప 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 கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாய், క్రీస్తు నిమిత్తముగా ஜீசஸ் జీసస్ JESUS JESUS ஹalleluya హల్లెలూయా. ஜீசஸ் என்றாலே జీసస్ అనే పదానికి గ్రేస్, గ్రేస్ కృప. ஹalleluya హల్లెలూయా. ஹalleluya హల్లెలూయా. இன்றைக்கு நீயும் நானும் ఈ రోజు నువ్వు నేను ஹalleluya செய்த காரியத்திற்கு మనం చేసిన కార్యం நியாய பிரமாணத்தின்படி கொல்லப்பட்டு ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం மடிந்து செத்து போக இருக்க வேண்டியது. మనం ஹalleluya హల్లెలూయా. நீயும் நானும் மரிக்க வேண்டிய இடத்திலே నువ్వు నేను చనిపోయిన హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. గ్రేస్ గ్రేస్ కృప. JESUS JESUS. ஓ உன்னுடைய ஸ்தானத்தை என்னுடைய నీ ஸ்தானத்தை స్థానములో నా స్థానములో கிரேஸ் எடுத்துக்கொண்டு గ్రేస్ తీసుకునింది, కృప తీసుకునింది. ஹalleluya హల్లెలూయా. அவன் உணர்த்தப்படும்போது అతను
అతను ఎరిగినప్పుడు தேவனிடத்திலே దేవుని దగ్గర எப்படி அவன் கதறுகிறான், దేవుని దగ్గర ఎలాగ తన అప్పగించుకుంటున్నాడు, எப்படி அவன் ஒப்புக்கொள்ளுகிறான். ఎలాగ తనను The అప్పగించుకుంటున్నాడు. true confession, అది నిజమైన ఒక అర్పణ, உண்மையான ஒப்புக்கொள்ளுதல். నిజమైన అర్పణ అది. హల్లెలూయా. தேவனிடத்திலே దేవుని దగ్గర உண்மையாய் ஒப்புக்கொள்ளுதல். ఒక నిజమైన అర్పణ. எப்படி அவன் ஒப்புக்கொள்ளுகிறான்? ఎలాగ అతను అర్పించుకుంటాడు. హల్లెలూయా. உணர்த்தப்பட்ட பின்பு అతను ఎరిగిన తర్వాత தேவனிடத்திலே దేవుని దగ్గర எப்படியாய் அவன் ஒப்புக்கொள்ளுகிறான்? ఎలాగ అతనిని అర్పణించుకుంటున్నాడు. கிரேக்க வார்த்தையிலே ఈ గ్రీక పదానికి யாதா యావా யாதா యాతా என்ற அந்த கிரேக்க ஈப்ரு வார்த்தையிலே అనే యూబ్రు మాటని யாதா. యాదా. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యాదా என்றால் యాదా అంటే హల్లెలూయా హల్లెలూయా దేవునిடத்திலே దేవుని దగ్గర தன்னை ஒப்புக்கொள்ளுதல். ఆయనని అప్పగించుకున్నట. தேவனிடத்திலே దేవుని దగ్గర தேவனுக்கு விரோதமாய் దేవునికి విరోధముగా చేసిన அந்த பாவத்தை ఆ పాపమును அவருக்கு முன்பாக ఆయన మునుపుగా ஒப்புக்கொள்ளுதல். మనమును అర్పణించుకున్నట. is the Hebrew word. ఇదిదా హీబ్రూ భాష. యాదా. యాదా. யாருக்கு விரோதமாய் அவன் செய்தான்? ఎవరికి విరోధముగా అతను చేశాడు? தேவனுக்கு விரோதமாய் செய்தான். దేవునికి విరోధముగా చేశాడు. அந்த தேவனுக்கு முன்பாக దేవునికి మునుపుగా அவன் எப்படியாக అతను ఎలాగా அவன் ஒப்புக்கொள்ளுகிறான்? అతను అర్పణించుకుంటున్నాడు. రాత్రి వేళయిலே ఈ రాత్రి కాల సమయంలో నీవు నాను నువ్వు నేను இந்த கம்யூனியன் ஆராதனைக்கு முன்பாக ఈ ఒక ప్రభురాత్రి భోజనం நம்மை ஆராய்ந்து பார்ப்போம். మనము ఎరుగు தேவனுக்கு விரோதமாய், దేవునికి విరోధముగా, வார்த்தைக்கு விரோதமாய், వాక్యానికి విరోధముగా, ஊழியக்காரருக்கு விரோதமாய், సేవకు தேவனுடைய విరోధముగా, பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய், దేవుని బిడ్డలకు విరోధముగా, மனைவிக்கு விரோதமாய், భార్యకు విరోధముగా, புருஷனுக்கு விரோதமாய் భర్తకు విరోధముగా ஏதாவது நாம் செய்திருப்போம். ఏదో ఒక కార్యం చేసినట్లయితే கர்த்தர் நமக்கு ప్రభువు మనకి அதை உணர்த்தட்டும். అది మనం గుర్తెరిగేదానికి யாருக்கு விரோதமாய் ఎవరికి విరోధముగా நாம் செய்தோமோ మనము చేసాము அவர்களுக்கு முன்பாக వాళ్ళకి మునుపుగా நாம் ஒப்புக்கொள்வோம். మనం సరణ చేసుకుందాం. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి எப்படியாய் அவன் கதறுகிறான் பாருங்க. ఎలాగ అతను ఏడుస్తున్నాడు చూడండి. ఇది நம்ம நடைமுறையிலே ఇది ఒక మన స్థితిలో మనం బతుకుతున్న ఈ ఒక రోజు நாம் கொண்டு வர பார்ப்போம். అదే రీతికి మనం చూద్దాం. யாருக்கனா விரோதமா, ఎవరికైనా విరోధముగా நாம் செய்துட்டா మనం చేస్తే బ్రదర్ மன்னிச்சிடுங்க, నన్ను మన్నించు బ్రదర్, இப்படி ஒரு வாரத்துல முடிச்சிடாதீங்க. అలా అని ఒక కార్యంలో ఒక మాట్లాడడం தாவீது அப்படி முடிக்கலங்க. దావీదు అలాగ ముగించలేదండి. நம்முடைய தேவனுக்கு விரோதமா, మనకు దేవునికి విరోధముగా శరీరத்துல இருக்கிற ఈ శరీరములో, இந்த శరీரத்துல நாம் தவிக்கிறதான ఈ శరీరంలో మనం சில காரியங்கள் செய்கிறதான காரியங்கள், ఈ శరీరంలో మనం చేసే ఒక్కొక్క కార్యం నిమిత్తం హల్లెలూయా హల్లెలూయా செய்து చేసి நாம் உணர்த்தப்படும்போது మనము ఎరిగినప్పుడు இயேசுவே యేసయ్యా மன்னிச்சிடுங்க, నన్ను మన్నించండి, இப்படிலாம் ஒரே வாரத்துல முடிக்காது. ఇలాగ ఒకే మాటల్లో ముగించబాకండి. தேவன் விரும்பல, దేవుడు ఆశపడలే. இன்னைக்கு ரோமன் கேத்தலிக் சர்ச்சில ఈ రోజు రోమన్ కథలిక్ సంఘంలో பாவத்தை பண்ணிட்டு పాపాన్ని క్షమించడానికి హల్లెలూయా చర్చికి పోయిட்டு చర్చికి పోయి పాదరియారు గూండ్లో ఉட்கார்ந்து இருப்பாரு. ఆ పాదరియారు ఆ ఒక గూండ్లో అలాగ ఉండి హల్లెలూయా హల్లెలూయా இவங்க போய் அந்த గూండ్ல முட்டி போட்டுக்கினே ఇతను పోయి పాపం చేసిన వ్యక్తి ఆ గూండ్లో పోయి అలాగ మోకరించి சொல்லுவாங்க, చెప్తాడు, ఫాదర్ నేతు నైట్ இதெல்லாம் பண்ணிட்டேன். ఫాదర్ నేను నిన్న రాత్రి ఇలాగ చేశాను. ఫాదర్ சொல்லுவாரு, ఫాదర్ చెప్తాడు, உன் பாவங்கள் எல்லாம் నీ மன்னிக்கப்பட்டது. పాపములన్నీ క్షమించబడును గాక. இது ஒரு சரியான அணுகுமுறையே இல்ல, ఇది ఒక సరియైన నడిపింపే కాదు, இது சரியான உணர்த்தப்படுது, ఇది సరియైన ఒక ఆలోచనే కాదు, இது சரியான ஒப்புக்கொள்ளுதலே ఇది கிடையாது. సరియైన అప్పగించుట కాదు. இன்னைக்கு செய்த பாவத்து நிமித்தமா చేసిన పాపం இன்றைக்கு నిమిత్తము ஜனங்க திருப்பதி கோயில்லாம் போறாங்க. ఈ రోజు తిరుపతి గుడికంతా వెళ్తున్నారు. செய்த பாவத்துக்கெல்லாம் చేసిన పాపం నిమిత్తము கோல்ட போடுறாங்க, బంగారం వేస్తున్నారు, பணத்தை கொட்டுறாங்க, డబ్బుని వేస్తున్నారు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా కొట్టిటి செய்வாங்க. వాళ్ళు ఆ ముక్కుకున్న కార్యాలను చేస్తున్నారు. ஏனா ఎందువల్ల அவரால உணர்த்த முடியாது, ఎందువల్ల ఆయన వాళ్ళని உணர்த்த முடியாது, అంటే అది సరి చేయలేడు. ஏனா அவர் உயிரே இல்ல, ఎందుకంటే అతను ఊపిరితో లేడు, அவருக்கு தீர்க்கதரிசிகளே கிடையாது, అతను ఒక தீர்க்கதரிசிகளே கிடையாது, అతను ప్రవర్తనే కాడు, தேவனுடைய மனுஷர்கள் கிடையாது, దేవుని మనిషే కాదు ఆయన. హల్లెలూయా హల్లెలూయా நம்முடைய தேவன் அப்படிப்பட்டவர். మన దేవుడు అలా దేవుడు కాదు ఆయన. தேவன் உணர்த்துவாரானா, దేవుడు మనం ఎరిగాడు எப்படியாய் தேவனிடத்துல நம்ம ஒப்புக்கொள்ளும். ఎలాగ దేవుని దగ్గర మనం பாருங்க கடைசியா முடிச்சிரோம் ஒரு 5 நிமிஷம், ஐயா ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு 1/4 மணி நேரம் பேசணும்.
చివరిగా మన మధ్యలో எனக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குது. அவருக்கு நேரத்தை எத்தனை போறேன்னு பயமா இருக்குது எனக்கு. మరి నాకు చాలా కష్టంగా ఉంది. ఆయన సమయాన్ని నేను చూసుకుంటాను. பாருங்க, அவன் பாருங்க முதலாவது சொல்றான். చూడండి అక్కడ మొదటిగా நியாயப்பிரமாண காலத்திலே ధర్మశాస్త్రం வாழ்ந்த அவன் జీవించిన వాళ్ళు தேவனுடைய தீர்க்கதரிசி மூலமாக దేవుడు ప్రవర్త మూలముగా தேவன் அவனை உணர்த்தும் போது దేవుడు అతను గురికి உணர்த்தப்பட்ட அவன் గుర్తెరిగిన అతను முதலாவது வசனம் మొదటి వాక్యము என்ன ஜெபிக்கிறான் பாருங்க. ఎలాగ ప్రార్థిస్తున్నాడు చూడండి. தேவனே ప్రభువా உமது கிருபையின்படி ఓ నీ కృప మూలముగా எனக்கு இறங்கும். నన్ను కరుణింపుము. நியாயப்பிரமாண காலத்துல வாழ்ந்தவன். ఓ ధర్మశాస్త్ర కాలంలో బ్రతికి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. இதை செய்தா இதுதான் தண்டனை. ఇది చేస్తే ఇదిదా దండన. இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்துல ఇలాంటి ఒక రోజులలో தாவீது கேக்குறான், దావీదు అడుగుతున్నాడు, உம்முடைய கிருபையின்படி இறங்கும். ఓ నీ కృప మూలముగా నాకు. ஆட்டுக்கடாவின் ரத்தத்தின் கீழே ఓ గొర్రె రక్తము కింద వాళ్ళు இருந்த தாவீது ఉన్న దావీదు தேவனால் உணர்த்தப்படும் போது దేవుని వలె తప్పుని క్షమించనట్ల கிருபைக்காய் கெஞ்சுவானானால் కృప కొరకు నువ్వు దేవుని దగ్గర బ్రతిమలాడినప్పుడు இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தின் கீழே యేసుక్రీస్తు రక్తము కింద இருக்கிற நீயும் நானும் ఉన్న నీవు பரிசுத்த ஆவினாலே పరిశుద్ధాత్మ దేవుని உணர்த்தப்படும் போது దానికి ఎరిగేదానికి எவ்வளவாய் கிருபைக்காய் கெஞ்சணும். ఎలాగ మన కృప కొరకు దేవుని దగ్గర అడగాలి. கிருபையின் நாட்களே வாழ்கிற நாம் ఓ కృప రోజులలో బతుకు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. எல்லா காரியங்களுக்காக అన్ని కార్యాలు கிருபை 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 கிருபை. కృప కృప కృప. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நித்தியத்திற்கு நாம் போவோமானால் నిత్యత్వంలో మనం వెళ్ళాలంటే அங்க நம்ம சொல்லணும், అక్కడ మనం చెప్పాలి, நான் இங்க வந்தது నేను ఇక్కడికి వచ్చింది கிருபையை தவிர வேற ஒன்றுமே இல்லை. కృప మాత్రమే, కేవలం కృప మాత్రమే. என்னுடைய ஒரு துளி கிரியை கூட கிடையாது. ఓ నా ఒక చిన్న కార్యము కూడా కాదు. எல்லா கிருபை అన్ని దేవుని కృప మాత్రమే. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి கர்த்தர் స్తోత్రం. நல்லவர். యేసు మంచి దేవుడు. பாருங்க, చూడండి ఇక్కడ கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక. இப்பொழுது ఇక్కడ தாவீதை உணர்த்தும் படும்போது దావీదు ఎరిగినప్పుడు எப்படி ఎలాగా தேவனிடத்திலே దేవుని దగ్గర அவன் ஒப்புக்கொள்கிறான். అతను అప్పగిస్తున్నాడు. உண்மையா நம்ம அப்படி ஒப்புக்கொள்றோமா? నిశ్చయముగా మనం కూడా కొన్ని సమయంలో దేవుని கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கலாமே. కొంచెం మనం చూద్దామండి. 4வது வசனம் வாசிங்க சிஸ்டர். 4వ వాక్యాన్ని చదవండి సిస్టర్. போதும் சிஸ்டர். చాలు సిస్టర్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. தேவரே உமக்கு ஒருவருக்கு விரோதமாய் நான் பாவம் செய்தேன். ప్రభువా నీకు విరోధముగా నేను చేసిన పాపం నిమిత్తము. என்ன சொல்றானா? நான் பாவம் செய்தேன். నేను పాపం చేశాను. யார் மேலயும் பழி போடல. ఎవరి మీద దాన్ని వేయలేదు, పాపం వేయలేదు. கவனிங்க கொஞ்சம், బాగా వినండి, గమనించండి ఇక్కడ. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. யார் மேலயும் அவன் பாவம் போடல. ఎవరి మీద అతను ஆண்டவரே நான் அரண்மனையில இருந்தேன், ప్రభువా నేను அவ குளிச்சிருந்தா, అతను ఆమె ஏதோ மறைவு போடல, ఆ ఒక சொல்லுங்க, மறைவு போடல, ఆ ఏ ఒక అడ్డై లేదు. ఆమె నీళ్ళు పోసుకుంటున్నాం, ఏ అడ్డై లేదు. அவோ காட்டுனதால்தான் ఆమె అలాగా అడ్డు లేకుండా நான் பார்த்துட்டேன் ஆண்டவரே. చూసిన ప్రభువా அவ மேல பழி போடல. అతను ఆమె మీద వేయలేదు. நான் உமக்கு விரோதமாய் నేను నీకు విరోధముగా உண்மையாய் ஒப்புக்கொள்ளுதல். నిజముగా నేను అప్పగిస్తున్నాను. கொஞ்சம் ஆதாம் கிட்ட போலாம். కొంచెం ఆదాము దగ్గరికి వెళ్దాం. ஆதாமும் ஏவாளும் ఆదాము అవ్వ தொடக்கூடாது, இத ముట్టకుండా ఉండాలి, செய்யக்கூடாது, இத చేయకుండా ఉండాలి, சாப்பிடக்கூடாது, இத తినకుండా ఉండాలి. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. மீறக்கூடாது, இத దానికి విరోధము చేయకుండా ఉండాలి. மீறிட்டாங்க. దానికి విరోధంగా చేశారు. தேவன் வந்து கேக்குறாரு దేవుని వచ్చి అడుగుతున్నాడు ஆதாம் கிட்ட, ఆదాము దగ్గర, ஆதாம் ఆదాము మై సన్, మై సన్, ஏன்பா இப்படி செய்த? ఎందుకయ్యా ఇలా చేశావు? தாவீது போல ஆண்டவரே நான் உனக்கு விரோதமா பாவம் செய்தேன். దావీదు వలె ఆదాము చెప్పలేదు, ప్రభువా విరోధంగా నేను పాపం చేశాను. பழிய தூக்கி ஏவாள் மேல போட்டாபல. దాని పైన దాని భార్య మీద వేసేసాడు. హల్లెలూయా. ఏవాళ కేకమోదు అవ్వ దగ్గర అడిగిన, அவ தூக்கி சர்ப்பம் மேல போட்டா. అవ్వ తీసుకున్న సర్పం పక్కన వేసింది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నా దావీదు అయితే దావీదు உண்மையா உணர்த்தப்பட்டான். ఓ చాలా உண்மையாய் உணர்த்தப்பட்டான். నిశ్చయముగా ఎరిగాడు దావీదు, ఒప్పుకొండాன். దానిని అప్పగించు హల్లెలూయా. ఒప్పుకున్నాడు. ఆదాము ఏవాళం ఆదాము అవ్వలు ஒத்துக்கல, అప్పగించుకోలేదు. హల్లెలూయా. ఒప్పుకోలేదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அவங்க மாத்திரம் இல்ல, వాళ్ళు మాత్రం కాకుండా மகத்தான தேவன் మరి గొప్ప దేవుడు இந்த பூமியிலே, ఈ భూమిలో ஆபிரகாமுடைய நாட்களிலே అబ్రహాము ஒரு சரீரத்திலே வந்து ఒక శరీరం வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட వాగ్దానం ఇచ్చిన కుమారుని குறித்து, ఓ కుమారుని గురించి ஆபிரகாம் கிட்ட பேசுறாரு. అబ్రహాము దగ్గర దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. பின்னாடி சாராளமாகறாங்க.
తర్వాత వెనకాల సారళం ఉంది. மகத்தான தேவன், ఆయన గొప్ప దేవుడు. ஹalleluya. హల్లెలూయా. சரீரத்தை மாற்றக்கூடிய தேவன். ఆ శరీరాన్ని అలాగా எந்த நிலையில இருந்தாலும் ఏ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు அந்த நிலையை மாற்றி ఆ స్థితిని அவர் మార్చి என்ன வாக்குத்தத்தம் செய்றாரோ ఏ వాగ్దానం அதை நிறைவேற்றக்கூடிய தேவன். நிறைவேற்றడానికి ஹalleluya. வாக்குத்தத்தம் செய்வதிலே వాగ్దానం చేసేది தம்முடைய வார்த்தையை தவறாத தேவன். ఆయన వాక్యాన్ని ఏమాడు ஹalleluya. దేవుడు அவர் கூடாரத்தில் நின்னு பேசுகிறார். ఆయనలో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. சாராளம்மா நகைக்கிறான். సారళమ్మ అరుగుతుంది. దేవుడు பேசுறார். దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. హalleluya. హల్లెలూయా. என்ன சாராள் நகைக்கிறான்? ఏంది దేవుడు అడుగుతున్నాడు? ఏంది సారళ ఏదో మాట్లాడుతుంది, నవ్వుతుంది ఏంది? சாராள் ஒப்புக்கல. సారళ ఆమె ఒప్పుకోలే. ఆమె சாராளம்மா அப்படியே சாதிக்கிறாங்க. సారళమ్మ అలాగనే సాధిస్తుంది. நான் பொய்யே பேசல. నేను అబద్ధమే మాట్లాడలేదు. நம்ம என்ன சாதிச்சாலும் మనం ఏది సాధించినప్పుడు హalleluya దేవుని கண்டுபிடிச்சிடுவார். దేవుడు దాన్ని గుర్తు ఎరుగుతాడు. ఆయన தேவன் நினைச்சிருந்தால் దేవుడు అనుకున్నట్లయితే சாராளை அங்கே அடித்திருக்க முடியும். సారాలను అలాగనే కొట్టేస్తాడు. ஆனால் అయితే ஆபிரகாம் நிமித்தமாக ఆబ్రహాం నిమిత్తము హalleluya హల్లెలూయా சாராள் జీవన్ కాపాడబడ్డది. ఓ సారాలు ప్రాణాలు కాపాడబడ్డాయి. హalleluya హల్లెలూయా. నీవు నాను నువ్వు నేను செய்யற காரியத்திற்கு చేసిన కార్యము பேசுற பொய்க்கு ఓ మాట్లాడే అబద్ధానికి தேவன் எப்பயோ அடிச்சு போட்டுருக்கார். ఓ దేవుడు ఎప్పుడో కొట్టివేసి ఉంటాడు. கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாக క్రీస్తు నిమిత్తముగా இந்த செய்தி நிமித்தமாக ఈ వర్తమానం నిమిత్తముగా நம் ஜீவன் காக்கப்படும். మన ప్రాణాన్ని కాపాడబడుతుంది. ஆதாம் ஒப்புக்கொள்ள, ఆదాము అప్పగించుకోలేదు. சாராள் ஒப்புக்கொள்ள, సారాలు ఒప్పుకోలేదు. ஆனால் தாவீது అయితే దావీదు the true confession ఒక నిజమైన అర్పణ, உண்மையான ஒப்புக்கொள்ளுதல். ఒక నిజమైన இந்த అర్పణ ராத்திரி வேளையில ఈ రాత్రికాల సమయం దేవుడు ஹalleluya హల్లెలూయా அவருக்கு விரோதமாக, ఆయనకు విరోధముగా, அவருடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக ఆయన వాక్యానికి విరోధముగా நாம் ஏதாவது செய்திருப்போம். మనం ఏదైతే இந்த చేసినట్లయితే கம்யூனியனுக்கு முன்னாடி ఈ ప్రభురాత్రి రోజు தாவீதை తర్వాత போல మనం నేను అప్పగిస్తాం. உண்மையா నిజముగా நம்மை ஆராய்ந்து మనం గుర్తెరగదాం. ஆராய்ந்து பார்த்து గుర్తెరిగి தேவன் நம்மை உணர்த்துவாரானா దేవుని దగ్గర మనల్ని అప్పగించుకున్నాం. உண்மையாய் ஒப்புக்கொள்ளும். నిత్యముగా మనము ஹalleluya హల్లెలూయా. தாவீது உணர்த்தப்பட்டு దావీదు ఎరిగి அந்த 51ஆம் சங்கீதத்திலே 51వ కీర్తనలో கதறுகிறான், ఏడుస్తున్నాడు. ஹalleluya. கடைசியா ஒரே ஒரு காரியத்தை చివరిగా ఒకే வாசித்து நான் முடிச்சிடுறேன். మరి చదివి கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం. பாருங்க చూడండి 10ஆம் வசனம் வாசிங்க சிஸ்டர். 10వ వచనాన్ని చదవండి సహోదరి. ஆ ஆ 11 ஹalleluya. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். பாருங்க அவன் கதறி ஜெபிக்கிறான். అతడు ఏడ్చి தேவனே ప్రభువా சுத்த இருதயத்தை நீலே சிருஷ்டியோ, శుద్ధ హృదయము నాలో సృష్టించుము. இந்த இருதயம் சரியாச்சுனா హృదయం సరి అయినప్పుడు మాత్రమే சரியாயிடும். అన్ని కార్యాలు సరి అవుతాయి. வேதம் சொல்லுது బైబిల్ గాని இது సెలవిస్తుంది. திருக்குள்ள கேடு உள்ளது. ఈ బైబిల్ ఏదినా இருதயமானது ఓ మన హృదయం అనేది பிறகுள்ளதும் చాలా మోసమైన கேடு உள்ளதும். ఘోరమైన వ్యాధి కలిగినది. அவன் சொல்றான், ఆయన చెప్తున్నాడు అక్కడ இந்த இருதயத்துல தான் ఈ హృదయంలోనే தேவன் தம்முடைய சிங்காசனத்தை దేవుడు வைத்திருக்கிறார். ఆయన సింహాసనం, தேவன் இருக்கக்கூடிய இடம் దేవుని ఉండే அது சரியா இருக்கும்போது అది సరిగా ఉన్నప్పుడు தேவன் మాత్రమే அங்க இருப்பார். దేవుడు ఆ స్థలం அது சரியில்லை అది என்றால் సరిలేనప్పుడు அதை சரிப்படுத்தும் போது దాన్ని தான் సరి చేసినప్పుడు தேவன் அந்த మాత్రమే உள்ளத்திலே வருவார். దేవుడు ఆ స్థలానికి వస్తాడు. அவன் அறிந்திருந்தான், అతను ఎరిగాడు. அவன் சொல்றான், ఆయన చెప్తున్నాడు, சுத்த இருதயத்தை శుద్ధ హృదయము దాగు దయచేయు என்னிலே ప్రభువా. சிருஷ்டியும். ఓ నాలో దయచేయు ప్రభువా. அது மாத்திரம் அல்ல, అది మాత్రమే அவன் కాదు, சொல்லுகிறான், అతను చెప్తున్నాడు, உம்முடைய சமூகத்தை விட்டு ఓ నీ సముఖం என்னை தள்ளாமலும் నన్ను దూరపరచకుండా உம்முடைய பரிசுத்தாவியை నీ పరిశుద్ధాత్మ என்னிலிருந்து నాలో నుంచి எடுத்துக்கொள்ளாதிரும். తీసివేయగయ్యా. தேவனுக்கு விரோதமாய் దేవునికి విరోధముగా ஒன்றை நாம் செய்யும்போது ఒక కార్యం మనం చేస్తాం. ஹalleluya, హల్లెలూయా. தேவனுடைய ஆவி దేవుని ఆత్మ நம்மை விட்டு போயிடும். మనం నుంచి తొలగి தேவனுடைய சமூகத்திலே దేవుని సముఖం நாம் இருக்க முடியாது. ఉన్నప్పుడు మనం தேவனுடைய ஆவி దేవుని ఆత్మ ஒருவனை விட்டு போகுமானால் ఒకవేళ గడిచిపోయి அவனுடைய நிலை எப்படிப்பட்டது వాడి என்று స్థితి ఎలా தாவீது அறிந்திருந்தான். దావీదు இவன் ఎరిగినాడు. மேலே ఇతను కూడా என்ன ஆவி இருந்ததோ, ఇతని మీద என்ன அபிஷேகம் இருந்ததோ, ఏ ఆత్మ ఉన్నది, ఏ అభిషేకం ఉన్నదో, அந்த அபிஷேகம் ఏ ఆ అభిషేకం சவுல் மேல் இருந்தது. సౌలు పైన ఉన్నది. சவுல் సౌలు தேவனுடைய வார்த்தைக்கு దేవుని వాక్యానికి விரோதமாய் செய்யும்போது విరోధంగా చేసిన அந்த அபிஷேகம் ఆ అభిషేకం அவனை விட்டு போகும்போது
అతని నుంచి తొలగిపోయినప్పుడు சவுலுடைய நிலை సౌలు ఒక என்ன என்பதை ఏందనేది தாவீது அறிந்திருந்தான். దావీదు ఎరిగాడు. அப்படிப்பட்ட நிலையிலே అప్పుడు ఉన్న స్థలంలో என்னை விட்டு விடாத ఓ ஆண்டவரே, నన్ను విడిచిపెట్టు உம்முடைய ஆவி ఓ నీ ఆత్మ எனக்கு இல்லை என்றால் ఓ నాకు లేకుండా పోతే, என்னுடைய நிலை ఓ నా స్థితి சவுலை போல ஆகிவிடும். సౌలు వలె అవుతుంది. உம்முடைய சமூகத்திலே ఓ నీ సముఖంలో நான் இல்லை என்றால் నేను లేకుండా పోతే என்னாலே నా వల్ల ஒருபோதும் ఓ ఒక్క రోజు కూడా சரியான ఓ மனுஷனாய் సరైన மனுஷியா ఓ సరైన మనిషిగా என்னால் இருக்க முடியாது. ఓ ఏ ఒక్క మనిషి என்பதை தாவீது அறிந்து ఓ ఎందు அப்படி அவன் கதறுகிறான். అతను ఎరిగాడు. உம்முடைய சமூகத்தை விட்டு ఓ ప్రభువా నీ என்னை సముఖం నుంచి தள்ளாதபடி నన్ను దోసివే. உம்முடைய ஆவியை விட்டு ఓ నీ ఆత్మ உம்முடைய నిమిత్తము ஆவியை ఓ నీ ఆత్మ என்னிலிருந்து ఓ எடுக்காதபடி నాలోంచి తీసివే என்னை காத்தருளு. ఓ నన్ను కాపాడు ప్రభువా. ஹalleluya. హల్లెలూయా. அவனுடைய ஒப்புரவாகுதல், అతన్ని అర్పణ, அவனுடைய ஒப்பு கொடுத்தல். ఆయన ఒప్పుకోవటం. ஹalleluya. హల్లెలూయా. அவன் அறிந்திருந்தான். అతను ఎరిగాడు. ஓ தேவனுடைய ஆவி என்னை விட்டு போகுமானால், ఓ దేవుని ఆత్మ నాలోంచి தேவனுடைய తొలగిపోయినప్పుడు சமூகத்தில் நான் விலகுவேனானால், దేవుని సముఖంలో నేను ஓ నిలబడినట్లయితే சவுலுடைய நிலை என்னவோ సౌలు స్థితి அதே ఏమిటో நிலை எனக்கு நேரிடும். అదే స్థితి నాకు కలుగుతుంది. ஓ அவன் கதறு. ఓ అతను ఏడుస్తున్నాడు. ஹalleluya. హల్లెలూయా. எப்போதெல்லாம் ఎప్పుడు కూడా அந்த பொல்லாத ஆவி ఆ ఒక சவுலை ఆ அலக்கடிக்கிறது, అపవిత్రమైన ఆత్మ அப்போ சவுலுடைய நிலை సౌలు స్థితి என்ன என்பதை, ఏమిటనేది, அவன் எப்படி நடந்து கொள்வான் అతను என்பதை ఎలాగ నడుచుకున్నాడు దావీదు దావీదు அறிந்திருந்தான். ఎరిగాడు. ராத்திரி வேளை, ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ஹalleluya, హల్లెలూయా, அவன் அந்த நிலைக்கு தன்னை தேவன் விடக்கூடாது என்று అతనిని ఆ స్థితికి దేవుడు தேவன் அவனுடைய பாவத்தை உணர்த்தி, దేవుడు అతని పాపాన్ని அவருக்கு விரோதமாக, అతనికి విరోధముగా யாருக்கு விரோதமாக ఎవరికి அவன் செய்தானோ, చేశాడో ஹalleluya, హల్లెలూయా, அவருக்கு முன்பாக ఆయనకు మునుపుగా அவர் உணர்த்தும் போது ఆయన గుర్తిరిగేదానికి அவன் முற்றிலுமாய் అతన్ని உண்மையாக అతన్ని నిజముగా அவன் ஒப்புக்கொள்கிறான். అతన్ని అప్పగిస్తున్నాడు. ஒப்புக்கொண்டு తను అప్పగించుకున్నప్పుడు அவன் தேவனிடத்தில் தன்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறான். అతను దేవుణ్ణి అర్పణిస్తాడు. தேவன், మరి గొప్ప దేవుడు. ஹalleluya, హల్లెలూయా. அவனை தேவன் மன்னித்தார். అతను దేవుని క్షమించాడు. அவனை குறித்து தேவன் எதற்காக அவனை தெரிந்து கொண்டார், దావీదు గురించి దేవుడు ఎందుకు దావీదు எதற்கு அவனை முன்குறித்தார், దేవుడు ఎందుకు దాని ముందు அந்த ఎన్నుకున్నాడు நோக்கம் అనే ఆ ఒక ఉద్దేశం அவனுடைய ஜீவியத்திலே తన జీవితంలో பரிபூர்ணமாய் పరిపూర్ణముగా நிறைவேறப்பட்டது. నెరవేర్చబడింది. தேவனோடு దేవునితో சரி செய்யக்கூடிய సరిచేసే வழியை ద్రోవని தேவன் தாவீது மூலமாய் நமக்கு காண்பித்தார். దేవుడు దావీదు మూలముగా ఈ రోజు దేవుడు మనకు తెలియపరుస్తున్నాడు. ஹalleluya. హల్లెలూయా. தேவனுடைய குமாரன், தேவனுடைய குமாரன், தேவனுடைய குமாரத்தி, దేవుని కుమారుడు దేవుని కుమార్తెను இந்த வழியிலே நாம் போகும்போது ఈ త్రోవలో మనం వెళ్ళినప్పుడు தாவீதுக்கு பாராட்டின దావీదుకు చూపించిన அந்த கிருபை, ఆ కృప, அந்த மன்னிப்பு, ఆ ఒక அந்த ஆவி ఆ ఆత్మ எந்த మనిషిని பார்த்து கத்த ఏ சொல்லல, మనిషిని చూసి தாவீதை பார்த்து சொன்னார், ఏ మనిషిని చెప్పలేదు. நிச்சயமான கிருபை நான் உனக்கு தருவேன். నిక్షమ కలిగిన కృపతో హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ஹalleluya. హల్లెలూయా. அசூரன்ஸா தேவன் சொல்றார். அசூரன்ஸாக நிச்சயம். ఓ నిశ్చయముగా யாருக்குமே அப்படி சொல்லவே, ఎవరికి కూడా దేవుడు అలా చెప్పలేదు. దేవుడు தாவீதுக்கு ராஜாதிபத்தியம் உள்ள கிருபையினால், రాజ్యాధిపత్యము కృప, ராஜாதிபத்தியம் உள்ள கிருபை, ఓ రాజ్యాధిపత్యము அவன் உணர்த்தப்பட்டு అతను ఎరిగిన அவன் ஒப்புக்கொள்ளும் போது, అప్పగించుకున్నప్పుడు, தன்னை தேவனிடத்தில் ஒப்புக்கொள்ளும் போது, దేవుని దగ్గర அந்த అప్పగించుకున్నప్పుడు ராஜாதிபத்தியம் உள்ள கிருபை, ఆ రాజాధిపత్య the royal grace, the royal grace, రాయల్ గ్రేస్, ராஜாதிபத்தியம் உள்ள கிருபை ఓ రాజ్యాధిపత్య కలిగిన కృప தாவீதுக்கு அருளப்பட்டது. దావీదుకి ఇవ్వబడింది. இந்த கடைசி ఈ காலத்தில் చివరి దినం தன்னுடைய குமாரனுக்கு, தன் குமாரத்திற்கு, ఆయన కుమారుడు ఆయన కుమారుడు விலையேறப்பட்ட மனவாட்டிக்கு ఆయన విలేరు இந்த செய்தி மூலமாக ఈ వర్తమాన మూలముగా அதே ராஜாதிபத்தியம் உள்ள అదే கிருபை, రాజాధిపత్య కృప, ஹalleluya, హల్లెలూయా, the royal grace, the royal grace, royal grace royal grace யாருக்கு இருக்குதோ, ఎవరికి ఉందో தாவீது எப்படி దావీదు పోల சரி செய்தானோ, సరి దావీదు ఎలా సరి చేశాడు, உணர்த்தப்பட்டு దానికి ஒப்புக்கொண்டானோ, తన అప్పగించుకొని அதே வழியிலே అదే தேவன் త్రోవలో நம்மை நடத்துவார். దేవుడు మనం నడిపిస్తాడు. ஹalleluya. హల్లెలూయా. வந்து உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் వచ్చిన మీ ஆசீர்வதிப்பார். ఒక్కొక్కరిని దేవుడు దీవించును. ஹalleluya. நாம் யாவரும் எழுந்து நிற்போம். మనం అందరం కూడా లేచి నిలబడదాం. சகோதரன் பாஸ்டர் பீட்டர் புதரை முன்னுக்கு அழைக்கலாம். మరి పీటర్ గారిని ముందుగా కూర్చోండి.